In all the packed cinematic experiences from around the globe, we welcome you to the panel discussion of our region, passions, potentials, and problems of making films in Vidarbha. In the diverse panel, we have with us Chhatrapal Nenave, independent filmmaker who made a film called Ghat, which has been shown and awarded in Berlinale, one of the top world's top international film festival. We have Shantanu Rode, whose film Ghost Paithanichi has won the National Award for the Best Marathi Feature Film last year. Shailesh Narwade, whose film Jayanti, which was completely shot in Nagpur, was a commercial success in its theatrical run and is released on the Amazon Prime Video. We have Ruturaj Wankhede, the lead actor from Jayanti, who had an extensive theatre practice and has got exciting films lined up ahead. Nothing would move a bit without the money flowing in for the production. We have with us producer Narendra Jichkar with the exciting news of his film Terav, which was released 2 days ago in theatre. With the diverse profiles but a common thread of the region, Vidarbha, let's get into knowing and inquiring into their practices and methods of making the films. I now pass on the mic to Ms. Ruta Dharmadhikari, a film scholar and communication expert who heads the campus film club in a college, to moderate the session. Ruta ma'am. Thank you, Shantanu. I'm sorry, Swanand. Good afternoon, everybody. I welcome you all to this panel discussion on passions, potentials, and problems of making films in Vidarbha. Today we are gathered here this afternoon and I thank you so much for coming out in such large numbers, in between watching films, in between on spending your Sunday afternoon here with us. रविवारी इथे सगळ्यांना यांना गप्पा गोष्टी यांच्यासोबत करण्यासाठी आल्याबद्दल धन्यवाद. आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे आपल्या विदर्भातला सिनेमा. Cinema itself is a very attractive subject to talk about. We look at films, we watch our films, we love cinema. मला आठवते लहानपणापासून सिनेमा पाहायला जायचं म्हटल्याबरोबर सगळे घर पटापट सगळं आवरून आपण सिनेमाला निघून जायचो. रात्रीचा शो असो का दुपारचा शो असो. कॉलेजमध्ये लेक्चर्स बंक करून आम्ही सिनेमे पाहिले आहेत. सगळ्यांनीच केलं आहे तसं. तर व्हॉट मेक्स अ मूव्ही गोईंग एक्सपिरियन्स सो अट्रॅक्टिव्ह? सिनेमा कसा बनतो? ती कहाणी कुठून येते? ती गोष्ट कशी सुचते? ती आयडिया जेव्हा येते कोणाच्या मनात की मला ही आयडिया आली, हे दृश्य पाहिलं, ही कल्पना आली, ही सीन पाहिला किंवा आयुष्यात रस्त्यावर न जाताना एक अनुभव घेतला, ती आयडिया हाऊ डज दॅट आयडिया ट्रान्सलेट इन टू अ थॉट प्रोसेस विच says that I can make a film out of this small idea. So, as Pirandello has written, he has 6 characters in search of an author. Where does the author reside? And what kind of emotions, images, experiences, अनुभव जे काय असतात, ती कहाणी कुठून येते? विचारूया शंतनूला. He is a script writer, he is a writer, director. He's also producing, doing post-production. शंतनू, तुला का सिनेमा करावासा वाटला? हां, नमस्कार. सिनेमा करतो म्हणजे काय करतो आपण? ओके, इज इट ओके इफ आय प्रिफर मराठी लँग्वेज टू आन्सर? हां, थँक्यू. मुळात आपण सिनेमा करतो म्हणजे काय करतो? तर आपण एक गोष्ट सांगतो जी ऑडिओ व्हिज्युअल स्वरूपात असते, जी ऐकायला येते, जे दिसते. आणि आपण गोष्ट कधी सांगू शकतो? जेव्हा आपल्याकडे एखादी सांगण्यासारखी गोष्ट असते तेव्हा. मुळात आपल्यापैकी प्रत्येकाला, म्हणजे अगदी तुम्ही चाळीतली बाई घ्या किंवा एक मोठा प्रख्यात लेखक घ्या, आपल्याजवळ असलेली गोष्ट दुसऱ्याला सांगणे ही प्रोसेस आनंददायक आहे. त्यामुळे आपण कुजबूज करतो, आपण गॉसिप्स करतात. काही लोक, आपण नाही म्हणू, काही लोक गॉसिप्स करतात, काही लोक कन्व्हर्सेशन करतात, एकमेकांना सांगणे, शहाणे करून सोडावे अवघे जन असं म्हणून. तर जेव्हा तुमच्याकडे सांगण्यासारखी गोष्ट येते ना, त्यावेळेला ती सांगण्याची इच्छा होते. इतकं सिम्पल लॉजिक तुमच्या सिनेमा बनवण्यामागे आहे. मग तुमची सांगण्याची पद्धत किंवा मीडियम, माध्यम बदलू शकतं. काही जण ती लिहून सांगतील, काही जण त्या अनुभवाची किंवा त्या गोष्टीची कविता करून सांगतील, काही जण त्यावर नॉवेल लिहितील, काही जण गाणं लिहितील, काही जण सिनेमाच्या माध्यमातून ही गोष्ट सांगतील. तर तुम्ही सिनेमा का करता याचं उत्तर ते असतं की जेव्हा तुम्हाला काहीतरी सांगावंसं वाटतं समोरच्याला या माध्यमातून, त्यावेळेला तुम्ही सिनेमा करता.
अँड नाव दॅट युअर फ्रॉम विदर्भ, थोडीशी बॅक स्टोरी तुमची की तुम्ही नवरगाव नावाच्या गावाकडचे आहात आणि ती जर्नी फ्रॉम नवरगाव टू मुंबई नाव हॅज पास थ्रू नागपूर ऑल्सो. आणि ॲज अ स्टुडंट तुमचं शिक्षण कुठे आणि तुमचं पॅशन फॉर सिनेमा, हाऊ डीड यू फाइंड इट्स पोटेन्शियल इन विदर्भ अँड द कल्चरल लँडस्केप ऑफ विदर्भ, हाऊ डू यू थिंक दॅट हॅज ॲडेड टू युअर personal growth as a filmmaker? That's the and if you can also choose, some of them are students who don't understand Marathi, so maybe Hindi also would be preferred. बीच में थोड़ा हिंदी भी कर लीजिए. खूप सारे पॉईंट्स एकत्र आले आहेत या ह्याच्यामध्ये. I'm sorry. म्हणजे मी चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या नवरगाव या गावचा, आणि शाळेचं शिक्षण सगळं तिथे झालं आणि मग कॉलेज महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी नागपूरला आलो. आणि मग इथून जेव्हा ठरवलं सिनेमा क्षेत्रात काम करायचं तेव्हा ऑब्व्हियसली मुंबईला जावं लागलं. तर आपण असं म्हणतो ना की एखादी गोष्ट घडते तेव्हा त्याचे 2 ॲस्पेक्ट्स असतात. म्हणजे एक तर तुम्ही मुंबई पुणे यापासून इतका लांब आहात की तुम्हाला तिथे जे काही घडतं आहे जे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचणं, ज्या वेळेला इंटरनेट नव्हतं त्या काळाबद्दल बोलतो आहे, तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक वेळ लागतो आहे. की मला असं आठवतं मी महाविद्यालयात असताना नकाती सरांचा एक वर्कशॉप केलं होतं आम्ही कॅम्पसला. तर दॅट वॉज अन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी, जी मला अशी जी आता मिळते स्टुडंट्सना तेव्हा नव्हती मिळाली. की ते मला लास्ट इयरला MA फायनलला असताना ते वर्कशॉप झालं होतं. तर पण ॲट द सेम टाईम तुम्ही जेवढे रिमोट जागी असता तिथून निघून तुम्ही जेव्हा मुंबईपर्यंत पोहोचता तेव्हा हा एक प्रवास होतो. आणि या प्रवासात तुम्हाला अनेक माणसं भेटतात, अनेक ठिकाणी तुम्ही राहिलेले असता, अनेक अनुभव तुमच्या पोतडीत जमा होतात. आणि हा सगळा कच्चा माल असतो जेव्हा तुम्ही ॲक्च्युअल फील्डमध्ये उतरता तुमच्या गोष्टी सांगायला, तुमची फिल्म बनवायला. तेव्हा या सगळ्या अनुभव म्हणजे इट्स अ बोन इन डिस्गाईज. त्यामुळे मी तिथे जो होतो त्यावेळेला मला लहानपणीची इच्छा व्हायची, मी झाडीपट्टीतली नाटकं नेहमी बघायचो. त्यामुळे इच्छा त्या होत्या की अरे आपण पण एकदा स्टेजवर उभं राहावं आणि नाटक करावं. मग त्या नाटकानंतर जेव्हा कळायला लागलं की अरे यापेक्षा एक मोठं प्लॅटफॉर्म, मोठा प्रिमाईस आपल्याला खुणावतो आहे किंवा तो इंटरेस्टिंग आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी करावं. बरं त्याच्यामध्ये काय करावं, तर फक्त ॲक्टिंग हे एकच क्षेत्र आपल्याला माहिती असतं, कारण ॲक्टर पडद्यावर दिसतो. मग जेव्हा तुम्ही त्यात घुसत जातं तेव्हा कळतं की अरे त्याच्या पलीकडे पण जग आहे. आणि मग त्या जगात काय करताना तुम्हाला स्वतःचा आवाका कळतो, अंदाज कळतो. आणि मग त्यानंतर त्यात स्वतःला आजमावून बघणं असतं, त्यामध्ये गायडन्स मिळतं, मेंटॉर मिळतात, त्यामध्ये तुम्हाला मग पुढची पायरी कळत जाते. हा सगळा प्रवास इंटरेस्टिंग आहे. तर त्यामुळे मग ते एक असं सगळ्यांना धरून होतं की नवरगाव, त्यानंतर नागपूर. बरं नागपूर हॅज मेजर कॉन्ट्रीब्युशन. मी इथे येऊन ग्रामर शिकलो, जे पद्धतशीर ग्रामर असतात नाटकाचं, थिएटरचं, लिहिण्याचं. मी इथे मास्टर्स, माझं ग्रॅज्युएशन धरमपेठ कॉलेजला झालं, नंतर कॅम्पसला PG झालं, मग मी डिपार्टमेंट ऑफ फाईन आर्टला होतो. आणि हे सगळं करत असताना मी इथल्या वेगवेगळ्या थिएटर ग्रुप्सला अटॅच होतो, त्यामुळे मला ती कल्चर पण माहिती होतं. प्रत्येकाचं एक सादरीकरणाची पद्धत वेगळी असते, हे वेगळं असतं. आणि ही सगळी पुंजी घेऊन तिथे जाऊन पोहोचलो. आणि आता जे काही आहे ते थँक्स टू नागपूर असं म्हणे. शैलेश सर, आपण हिंदी थिएटर, I mean you are part of the Hindi theatre movement in Nagpur also and you have done theatre here also. तर तुमचं मेलिओरिस्ट फिल्म स्टुडिओ आणि मेलिओरिस्ट थिएटर पण आहे. तुम्ही सध्या क्रिएटिव्ह डायरेक्टर कंपनी ॲड मेकरचे आहात. आणि तुमचा जो प्रवास आहे नागपुरातला, विदर्भातला, ॲज अ डिरेक्टर ऑफ फिल्म्स, तर तो आम्हाला थोडासा सांगाल की ह्या कल्चरल लँडस्केपमध्ये जगताना त्यातली माती, त्यातला विषय, त्यातलं साहित्य तुम्ही कसं आत्मसात करून घेतलं तुमच्या कामामध्ये? थिएटर आम्ही कॉलेजपासून करत होतो. म्हणजे कॉलेजमध्ये आम्ही सर्व मित्रांनी नाटक पाहायला सुरुवात केली आणि मग आम्हाला वाटलं की आम्ही पण करायला पाहिजे नाटक. तर तेव्हा सुरू केलं, पण मराठीमध्ये मी खूप वीक होतो, तर मग आम्ही थोडं हिंदी में करते हैं. हिंदी में करना. हॅलो. तो आणि त्यावेळेस माझ्यासोबत जे मित्र होते ते पण हिंदी सायडर्स होते, जे बाहेरून येतात नागपूरला शिकायला वगैरे. तर तो ग्रुप होता. तर त्यांच्यासोबत मग आम्ही ते हिंदी थिएटर सुरू केलं. आणि माझ्या पहिल्याच नाटकाला आम्ही जेव्हा स्टेटमध्ये टाकलं तेव्हा त्याला सेकंड प्राईज होतं बेस्ट नाटकाचं. तर तेव्हा आपल्याला वाटलं की आपण लिहू शकतो, एक कॉन्फिडन्स आला. आणि तिथून मग करत गेलो. तर एक 6 नाटकं, मोठी नाटकं लिहिली आहेत. त्याच्यातली काही डायरेक्ट केली आहेत, काही एक रुपेशनी पण डायरेक्ट केलं आहे रिसेंटली. आणि मग फिल्म आधीपासूनच करायची होती. म्हणजे आय रिमेंबर की शाळेत असताना मला वाटायचं की फिल्म करायला पाहिजे आपण.
आणि मग ते वाया थिएटर आपण फिल्मपर्यंत येतो. तर थिएटरमध्ये माझं कॉन्ट्रीब्युशन तेवढंच आहे की ॲज अ रायटर अँड डिरेक्टर, आणि मग फिल्मकडे शॉर्ट फिल्म्स आणि फीचर फिल्म्स. तर मग रूममेट्स नावाची एक फिल्म केली 17मध्ये, आणि जयंती. Roommates तुमची पहिली मूवी फीचर फिल्म. Can you tell us something about that exactly? How that process came about and how rooted in Vidarbha it is? फिल्म करायची होती, पण त्यावेळेस मी आधी जयंती करणार होतो, बरं. पण जयंतीसाठी फंडरेजिंग करताना त्याच्यामध्ये खूप वेळ गेला. आणि एक पॉईंट येतो की आपल्याला वाटतं की नाही, ही या बजेटमध्ये करून ते त्याच्यासोबत जस्टिस नाही होणार. मग तो प्रोजेक्ट आम्ही थांबवला आणि रूममेट्स केला आम्ही. खूपच लो बजेटमध्ये लहान कॅमेरावर ती फिल्म केली. पण एक फिल्म करायची होती आपल्याला. शॉर्ट फिल्म्स आणि फीचर फिल्ममध्ये तो जो एक डिफरन्स असतो तो समजून घेण्यासाठी फीचर फिल्म करायची होती. एका मोठ्या युनिटसोबत काम करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी. कशाबद्दल होती ती सर रूममेट्स? रूममेट्स एक क्राईम थ्रिलर आहे. क्राईम थ्रिलर. एका फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या 3 मित्रांची कथा आहे. त्याच्यामध्ये गाणं नव्हतं. फिल्ममध्ये एक स्पीड आहे आणि त्याच्यामुळे तो डिसिजन घेतला होता की गाणं नाही टाकायचं याच्यात. ती फिल्म अजून रिलीज नाही केली आम्ही, कारण खूप लो बजेट असल्यामुळे ती टेक्निकली अशी नव्हती की जे आता जे स्पेसिफिकेशन्स पाहिजे असतात प्लॅटफॉर्म्सला त्या याच्यावर नव्हती. बट देन आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन जयंती. आणि जयंतीला थोडा उशीर झाला, त्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये ते थांबलं, पण 21मध्ये मग ती रिलीज झाली. सर तुम्ही मसीहा मध्ये तुम्ही मसीहा केला ना सिनेमा, तिथे तुम्हाला सॉरी इट्स अ कमर्शियल, तिथे तुम्हाला ऋतुराज भेटले. तर तिथे हाऊ डिड यू थिंक ऑफ कास्टिंग ऋतुराज इन जयंती? ऋतुराज, मला वाटते ऋतुराज आधी पण आला होता ऑडिशनसाठी, जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा जयंती करणार होतो, और तब मैंने सिलेक्ट नहीं किया था उसको. रुपेशचे नाटकं मी त्याच्यानंतर कंटिन्यू पाहत होतो, आणि खूप चांगली टीम आहे, खूप चांगलं एफर्ट्स होते, आणि ऋतुराज प्रत्येक नाटकामध्ये होता. रुपेश पवारांच्या मिराकी थिएटर. तर ते पाहत असताना मग मी रुपेशला म्हटलं की माझ्याकडे ती स्क्रिप्ट होती मसियाची, म्हटलं आपण करूया, पण माझी इच्छा आहे की तुम्ही डायरेक्ट करावं. अँड त्यांनी ती केली. खूप सुंदर नाटक झालं ते, आणि त्याच्यामध्ये ऋतुराज परफॉर्म केलं लीड रोल. तर तेव्हा त्या प्रोसेसमध्ये मी जयंतीची तयारी करत होतो, आणि मग त्यावेळेसच ठरवलं होतं की आपण त्याला कास्ट करू शकतो म्हणून. कालच आपण ऐकलं अभिजित बॅनर्जींना, कास्टिंग डिरेक्टर, हाऊ दे हॅव टू बी अवेअर ऑफ द काइंड ऑफ पोटेन्शियल विच इज देअर इन द स्मॉल थिएटर ग्रुप्स, इन द स्मॉल सिटीज, in the smaller towns of our nation, and there is so much talent there. So as a casting director, he needs to know everything, whatever is happening. So when theatre is very vibrant and alive in Nagpur, say, or in Amravati, or in Chandrapur, Ruturaj as an actor and as an aspiring actor and as a person who's done theatre, to me you are. And one thing which I forgot to mention here, and which I think Swanand also forgot to mention, I think this panel deserves a huge round of applause, because we have all award-winning filmmakers, writers, directors, script writers here. So a big round of applause for all these wonderfully talented men here. And so Ruturaj has won an award for his debut as his first debut actor, isn't it? So for the film Jayanti. So पहिल्यांदा सिनेमात काम करताना, पहिल्यांदा पडद्यावरती येताना, आणि लगेच तुम्हाला एक अवॉर्डही मिळून जातो. आय थिंक शंतनू, यू डेब्युटेड विथ एन अवॉर्ड ऑल्सो. या, सो दॅट्स फॉर बेस्ट, as a best, for the best writer. I think Chhatrapal sir also, you've got an award for in Berlinale for your Ghat. Yeah, so I forget the name of the award, but it's the Giuseppe Pesce award. Yes. So we have, and Shailesh Naravade sir also is an award-winning director for his film. Not for films. Crowdfunding Yes, he has received the Change Maker award. That is true. And so who has given that award? Which Crowdera has given, and that is a question which I will put to you. But coming back to Ruturaj, how does an actor
how does an actor prepare himself? What was your journey? Or आपने I think you went back to the classroom after you got this award. You went on to do your MFA. Am I right? Yeah. So tell us ki how from becoming a theatre actor, from doing his engineering from Raisoni College, student of RTMNU, he goes on to win an award, and then he goes back to the classroom to do his MFA in RTMNU. How does that come about? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माझी जर्नीच विचारताय तुम्ही ॲक्च्युली. मला हे सांगायला आवडेल सगळ्यांना की सगळ्यांना मी ॲज अ जयंतीमध्ये काम केलं आहे, संत्याचा रोल केला, फिल्मफेअर अवॉर्ड मिळाला. बट ॲज अ ऋतुराज मी काय आहे, ॲज अ ॲक्टर मी काय आहे, किंवा मी इथपर्यंत कसा पोहोचलो हे मी कोणी जर मला विचारतं, खूप लोक मला विचारतात की आम्हाला कशी फिल्म मिळेल, आम्हाला कसं अवॉर्ड मिळेल, याचं उत्तर माझ्याजवळ नाही आहे. बस मला इतकं वाटतं की इंटरेस्ट असतो, जो आपला टॉपिक आहे पॅशन होतं, लहानपणापासून होतं. स्कूल डेजमध्ये, पहिलीमध्ये, फर्स्ट स्टँडर्डपासून नाटक सुरू केलं, असंच करायचो. अमॅच्युअर थिएटर सुरू केलं, कॉलेजेसमध्ये पण करायचं. माझ्यासाठी मला असं वाटतं की गॅदरिंग जी असते कॉलेजची ती खूप महत्त्वाची होती. प्रत्येक वेळेस वर्षातनं त्या 3 दिवसांची मी खूप वाट बघायचो. मला गाणं येत नव्हतं तरी गाणं म्हणायचा प्रयत्न करायचो, डान्स येत नव्हता तर डान्स करायचो, आणि नाटक पण करत होतो. मग इंजिनिअरिंग केलं, तिथे पण तेच. बट जेव्हा मी मिराकी थिएटरशी इकडे जुळलो आणि प्रोफेशनली थिएटर जेव्हा केलं, तेव्हा मला कळलं की पहिले एक न्यूनगंड होता की मला सगळं येतं, पण तेव्हा मला खरं ग्रामर काय आहे ते कळलं. म्हणजे मी भाषा बोलत होतो पण मला ग्रामर माहिती नव्हतं नाटकाचं. मग तेव्हा मला कळलं की ॲक्च्युली थिएटर काय आहे. आणि मंगल सानप मॅडम ज्या मिराकीच्या या NSD ग्रॅज्युएट, त्यांचा वर्कशॉप जेव्हा केला तेव्हा मला अजून कळलं की आता अथांग सागर आहे. आणि त्या 15 दिवसांमध्ये ऑब्व्हियसली मी ॲक्टिंग शिकू शकलो नाही, पण मला हे कळलं की ॲक्टिंग काय आहे, आणि त्याचा सर्च सुरू झाला. त्याच्यानंतर मी बेसिकली इंजिनियर आहे, मी MTech केलं, पण ऑलवेज अशी एक खंत होती की मी थेरी कधी वाचू शकली नाही या गोष्टीची. आणि 3 or 4 टाइम्स मी NSDचं प्रिपरेशन केलं, पण कधी वर्कशॉपपर्यंत पोहोचलो नाही. पण मला असं वाटतं की त्याचं प्रिपरेशन फर्स्ट, त्याच्यानंतर सो मेनी वर्कशॉप्स सेकंड, 6-7 वर्षांचं थिएटर, त्याच्यामध्ये सगळंच. आणि आज या फेस्टिवलमध्ये मी आहे. या फेस्टिवलचा व्हॉलंटियर पण मी होतो, आणि फिल्म्स मी तिकडनं बघायचो, आणि इथे जेव्हा फेस्टिवल व्हायचं तर त्या फिल्म्स आम्ही तिकडनं दाखवायचो, आणि सरांसोबत तेव्हा व्हॉलंटियर होतो. तर ही जर्नी मला असं वाटतं या सगळ्या गोष्टींनी मी पहिल्याच फिल्ममध्ये जे काही आहे ते मला भेटू शकलं. हे कोणाला माहिती नसेल कदाचित, म्हणून मी सांगायचा प्रयत्न केला. म्हणून आम्ही विचारली जर्नी एक्झॅक्टली व्हॉट इज द ऋतुराज दॅट वी डोंट नो. वी गेट टू नो ऑन सोशल मीडिया. येस, यू क्लिक ऑफ अ बटन, you can know what is ऋतुराज वानखेडे, but this is what we had not known. So thank you, ऋतुराज. Thank And the journey is a continuous one. You go on learning. Chhatrapal sir, your films, your Ghat is, I wish we could have seen it. I wish it has been released, and I think it's due for release. तर घात हा असा सिनेमा आहे, त्याची हिस्टरी पण आहे मस्तपैकी, आणि तो थोडीशी सांगाल तर खूप ऐकायला आवडेल. पण ॲज अ डिरेक्टर, वेन यू आर सिच्युएटिंग युअर फिल्म घात इन सच अ व्हेरी डेलिकेट अँड व्हेरी सेन्सिटिव्ह इश्यू, हाऊ डज दॅट कम अबाउट? आणि ती अस्सल विदर्भातली गोष्ट आहे, आणि आपल्या इतक्या जवळची आहे, पण मेनी ऑफ अस कीप इग्नोरिंग द फॅक्ट दॅट दिस इज सच अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट which we don't give enough attention to, because I think we don't know what to do with it. But you have tried to show a way through your film Ghat. तर आम्हाला थोडंसं ॲज अ डिरेक्टर अँड ॲज अ फिल्म मेकर, what was the journey of Ghat? मी मुंबईला होतो अराउंड आफ्टर माय फर्स्ट फीचर फिल्म द्वंद्व विच आय मेड इन द्वंद्व. नागपूर. हो. Whole all like Ghat only 4 after from 4 actors, everyone
फ्रॉम द क्रू कास्ट नागपूरचेच होते. नागपूरचे होते. सो 2010 मध्ये त्यानंतर मी म्हटलं की आता मी इंडिपेंडंट फिल्म केली आणि मला तेव्हा रॉबर्ट रॉड्रिग्सनी जशी फिल्म केली होती अल मरायची आणि मग तो मुंबईला घेऊन गेला होता, हो. ते सगळे कॉन्सेप्ट होते पण डिडंट वर्कआउट. त्या फिल्मचं एकच अचिव्हमेंट की त्याचा जो लीड ऍक्टर होता त्याला अनुराग कश्यपांनी गँग्स ऑफ वासेपूरमध्ये सत्यकाम आनंद तुमसे ना हो पाएगा तो एक ऍक्टर, तेवढंच त्या फिल्मचं अचिव्हमेंट. आणि ती फिल्म डिडंट वर्क बट इट टॉट अस अ लॉट, टॉट मी अ लॉट. आणि मग त्याच्यानंतर मी मुंबईला होतो. मुंबईला वर्कआउट गोष्टी होत नव्हत्या. आम्ही पुष्कळ सिनेमॅटोग्राफर, एडिटर, पोस्ट प्रोड्युसर असं काम केलं. देन म्हटलं की आता मला परत ॲज अ डायरेक्टर म्हणून फिल्म करायची आहे. तर देन आय वॉज मुव्हिंग अराउंड. मला मिटिंग्सच भेटत नव्हत्या, कोणी उभंच नाही करायचं. तर मग म्हटलं यार आता फिल्म करिअर सोडावं लागणार, त्यामुळे आता नागपूरला वापस चला. तर मी नागपूरला वापस आलो. म्हटलं आता शेवटी एक शॉर्ट फिल्म बनवेल अँड देन आय विल फिनिश माय, की आता काहीतरी दुसरं पाहिजे लाईफमध्ये काहीतरी. तर ती घात, एक घनघोर नावाची माझी स्क्रिप्ट होती, त्यातली एक छोटीशी स्टोरी होती घात, तिच्यावर शॉर्ट फिल्म बनवायची. तर ती घात शॉर्ट फिल्म सुरू झाली. हे जे तुम्ही AV मध्ये पाहिलं ते शॉर्ट फिल्मचं आहे, फीचर फिल्मचा नाही आहे. तर धनंजय यायचा, विकास होता, प्रशांत होता, अमित, हे सगळे माझे थिएटरचे मित्र. आम्ही थिएटरशी रिलेटेड होतो रुपेश सोबत, पण मी थिएटर माझा फॉर्म नव्हता. आय वॉज व्हेरी क्लिअर की हे माझं चित्र नाही आहे. हां, आय मीन थिएटर इज व्हेरी रिस्ट्रिक्टिव्ह वाटायचं मला. म्हणजे मला माझं डोकं फिट नाही व्हायचं तिथे. क्रिएटिव्हिटी वॉजंट गोईंग इन दॅट. पण हे सगळे मित्र होते तर ते असोसिएटेड होते. तर आम्ही एक्सपेरिमेंट करायला लागलो. कॅमेरा घेऊन आम्ही जंगलामध्ये एक कार, एक सायकल, आम्ही सगळे गेलो, 5 दिवस शूट करून आलं. त्यातले काही शॉर्ट्स तुम्ही इथे AV मध्ये पाहिले. तर असं करत मग त्याची ती शॉर्ट फिल्म झाली आणि शॉर्ट फिल्म झाल्यानंतर लक्षात आलं की ती वर्कआउट होत नाही आहे. सो इट वॉज सो ट्रॅजिक की यू स्ट्रगल फॉर सो मेनी इयर्स अँड शेवटी एक शॉर्ट फिल्म करायची, दॅट इज एंड ऑफ युअर फिल्म करिअर अँड दॅट डझंट वर्क. कारण एंडच वर्कआउट होत नाही आहे. कारण ती शॉर्ट फिल्म आहेच नाही, ती फीचर फिल्मच आहे. मी त्याला थोपण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अँड देन आय रिअलाइज की मे बी मला परत लिहावी लागेल. तर मी 2 अजून ॲडिशनल स्टोरी 2 कॅरेक्टरच्या वाढवल्या अँड देन इट बिकम्स अ फीचर फिल्म. आणि जे शॉर्ट फिल्मला शूट केलं होतं दॅट बिकम्स अ पिच व्हिडिओ, ज्यातले काही तुम्ही शॉर्ट्स AV मध्ये पाहिले. सो कुड यू टेल द ऑडियन्स व्हॉट एक्झॅक्टली इन अ नटशेल व्हॉट घात इज अबाउट? मी येतो त्याच्यावर. आणि देन आय शोड इट टू मनीष मुंद्रा ऑफ दृश्यम फिल्म्स अँड देन ही अप्रूव्ड द फिल्म अँड दॅट्स हाऊ घात हॅपन्ड. आणि घात इज फिल्म अबाउट 3 कॅरेक्टर्स आहेत. आता तुम्ही इट्स अ वॉर ओनली, सिव्हिल वॉरच आहे, जेही आपण सेंट्रल इंडियामध्ये होतच आहे. इट्स अ काइंड ऑफ अ इन्सर्जंट वॉर, सिव्हिल वॉर वॉट यू कॅन से. तर या वॉरच्या 3 थिएटरमध्ये 3 कॅरेक्टरच्या वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हला वी एक्सप्लोअर. त्यांच्यासोबत त्यांचे पर्स्पेक्टिव्ह, त्यांच्या जगण्याचा प्रयत्न करतो. सो इन नटशेल दॅट इज घात. It's about a film about a police inspector and an Naxalite. 3 पर्स्पेक्टिव्ह आहेत. एक माओइस्ट आहे जो अंडर कव्हर आहे, एक पोलीस ऑफिसर आहे आणि एक परत एक माओइस्ट आहे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली त्यांचे साईड किक्स आहेत. दे आर ट्रायबल्स. अँड मला साईड किकबद्दल जास्ती सिंपत्ती आहे, माझ्या प्रोटोगनिस्टबद्दल नाही. सो दॅट इज अ एक्सपेरिमेंट ऑफ फिल्म. तो एक्सपेरिमेंट हा केलेला आहे रायटिंगमध्ये. So that is the film. Yeah. So being a writer as well as a director has its advantages where you can change it around. You were so you were aware that you couldn't finish this film and you were almost about to pack up, but you thought of another शॉर्ट फिल्म मध्ये काय झालं की पहिला जो स्टोरी होती ती त्या माओइस्टची होती जो वर्कर म्हणून आहे आणि पोलीस ऑफिसरला ट्रॅक करतो. अँड देन एंडमध्ये सरळ 2 पोलीसवाला तो माओइस्ट हे सगळे एकत्र भेटतात. बट ते 2 कॅरेक्टर इतके पॉवरफुल होते की त्यांना सडनली मी इंट्रोड्यूस करून ती फिल्म वर्कआउट होत नव्हती. सो वी शॉट इट सो मेनी टाइम्स. आणि लकीली हे सगळे माझे मित्र होते, त्यामुळे आम्ही एक लॅब बनवली होती लिटरली. या तेलंगणीच्या मागे आम्ही जंगलात जाऊन दिवसभर काहीही शूट करायचो, लिटरली काहीही शूट करायचो. पण दॅट वॉज अ एक्सपेरिमेंट दॅट मेड मी अ फिल्म मेकर, बेटर फिल्म मेकर. आणि बिकॉज आय कुड एक्सपेरिमेंट की नाही, लेट मी ट्राय दिस. अँड मग देन रिअलाइज झालं की ही शॉर्टली नाहीच आहे. मग 2 अजून चॅप्टर लिहिले, 2 अजून 2 कॅरेक्टरच्या स्टोरीज लिहिल्या. देन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ सेन्स. It gives it some structure and a form to it. Wonderful. So when we talk about how काही जमत नव्हतं, I turn to you चिचकार सर, कि आप प्रोड्यूसर हैं और आपने एक फिल्म बनाई है कौमारिया, प्रोड्यूस की है, और ये अभी की आपकी फिल्म 8 मार्च को ही रिलीज़ हुई है. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिज. On 8th of March, the film Terwa has been released, and it is about women
whose husbands have committed suicide. So it is a film about the farmers' widows and what kind of challenges they have to face when their husbands, out of sheer frustration, नैराश्य, ते जीव घेतात, लटकतात. ते शब्द आजकाल आपल्याकडे आत्महत्या तर करतातच, पण तो शब्द जो आय थिंक दॅट this film comes on the heels of many films which have been made about farmers suicide in Vidarbha. एक शॉर्ट फिल्म होती 2011 साली, नीरोज गेस्ट. एक घाबरीचा पाऊस होता 2009 सालचा. आता तुमची 13वी आहे. So when you decide to fund a movie or when you decide to produce, as a producer, how do you see film production or being a producer in Vidarbha, and तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या गोष्टींना बॅकिंग देता? माझी जी सिनेमा प्रोडक्शन कंपनी आहे, अंजनी कृपा प्रोडक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ही 1 वर्ष जुनी माझी कंपनी आहे. आणि ह्या 1 वर्षात मी 2 सिनेमे मी बनवले आणि ते रिलीज केले. कारण मी ज्यावेळेस ह्या क्षेत्रामध्ये आलो, मला असं सांगण्यात आलं की 70 ते 80% सिनेमे बनतात पण रिलीज होत नाही. त्याचं कारणही आहे, कारण जेवढा खर्च प्रोडक्शनसाठी येतो, सिनेमा बनवण्यासाठी येतो, त्यापेक्षा जास्त खर्च कदाचित तो रिलीज करण्यासाठी येतो. पण मी 1 वर्षात माझं कौमार्य ही मूव्ही ही एक स्त्रीप्रधान सिनेमा आहे हा. आणि कांजरबाट नावाचा एक समाज आहे. ह्या समाजामध्ये आजही 21व्या शतकामध्ये ज्या मुलीचं ज्यावेळेस लग्न होतं तिची व्हर्जिनिटी टेस्ट होते. आणि व्हर्जिनिटी टेस्ट म्हणजे फर्स्ट टाईटमध्ये जेव्हा समजा ब्लड नाही आलं तर तिचं काडीमोड हा शब्द तिथनंच आलेला आहे. म्हणजे एक पंचायत बसते आणि इतकं सिम्पल ते काडीमोड करतात आणि त्यांचा डिव्होर्स करतात. दुसरा माझा हा जो सिनेमा आहे हा शेतकरी आत्महत्यावर तर बरेचसे सिनेमे आले आहे, पण शेतकरी आत्महत्या करून जातात, पण त्यानंतर त्याची जी विधवा असते तिच्यावर काय संकट येतात, तिच्याबद्दल समाजात काय भावना असते, तिचे सासरचे लोक कसे वागतात, सासरचे काय तिचे माहेरचे लोक कसे वागतात, समाज कसा वागतो, गव्हर्नमेंटचं त्या एकल महिलाच्या प्रश्नावर काय गव्हर्नमेंटकडे उत्तर आहे किंवा काय सोल्युशन आहे. असा हा एक महिला प्रधान हा पण सिनेमा आहे. आणि जागतिक महिला दिन आम्ही 8 मार्चला तो रिलीज केला. मी 1991ला जेव्हा मी इंजिनिअरिंग पास केल्यानंतर मी MBA केलं. MBA केल्यानंतर मी बिझनेसमध्ये आलो. मी मल्टिपल बिझनेसमध्ये आहे, हॉस्पिटॅलिटी बिझनेसमध्ये आहे, ॲज अ डेव्हलपर आहे, मी गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट करतो. आणि हा जो फिल्म मेकिंग हा माझ्यासाठी बिझनेस नाही आहे. कारण मी मागील ज्या बिझनेसमध्ये सेटल झाल्यानंतर मी एक सोशल वर्क बऱ्यापैकी करतो. एक पॉलिटिकल पार्टीचा, काँग्रेसचा मी एक पदाधिकारी आहे, काँग्रेससाठी मी काम करतो. तर हे सिनेमा बनवणं म्हणजे मी जेव्हा सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात काम करत असताना वेगवेगळ्या विषयावर मी म्हणजे महिलांचे जे प्रश्न आहे किंवा बेरोजगार युवकांचे प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, ह्या प्रश्नावर काहीतरी आपण सिनेमा करून लोकांपर्यंत, कारण एखादं नाटक आम्ही 13वं नाटक होतं, 13वं नाटक आम्ही आमच्या एका शिवशाही महोत्सवामध्ये दाखवल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की फार लिमिटेड लोक आहे जे हे नाटक बघू शकतात, मग आपण याच्यावर सिनेमा का बनवायला नाही पाहिजे. म्हणून मी ह्या सिनेमाची निर्मिती केली. आणि महिलांचे प्रश्न असो, शेतकऱ्यांचे असो, हे प्रश्न लोकांपुढे कसे जातील आणि सरकारपर्यंत कसे जातील, यासाठी म्हणजे एक समाजकारणाचा एक भाग म्हणून मी हे सिनेमा निर्मिती करतो. आणि आज माझे 2 सिनेमे रिलीज झाले. अनेक आपण सामाजिक क्षेत्रात कार्य करत असताना जेव्हा सिनेमा आपण बनवतो ते एक बिझनेस म्हणून एक ऑप्शन मला एक चांगलं वाटत आहे. याच्यानंतरचे माझे सिनेमे निश्चितपणे एक मेसेज देणारे असतील, पण त्याला थोडासा एक कमर्शियली टच राहू शकतो. पण वेगवेगळे प्रश्न समाजातले आपण लोकांपर्यंत आणण्यासाठी हा माझा चित्रपट क्षेत्रातला हा प्रवास आहे. बऱ्यापैकी आमचा 13वा हा सिनेमा अतिशय चांगला चालत आहे. कौमार्य हा सिनेमा खूप जास्त ॲप्रिशिएट झाला, खूप अतिशय सुंदर सिनेमा आहे तो. पण सिनेमागृहात चालला नाही, त्याचे बरेचसे कारण आहे. ते चॅलेंजेस आज आम्ही 13व्याच्या निमित्तानं पण फेस करत आहे. पण एक अतिशय चांगला बिझनेस आणि आपण समाजातले प्रश्न लोकांपर्यंत किंवा सरकारपर्यंत नेण्यासाठी अतिशय एक माध्यम म्हणून मला हे क्षेत्र अतिशय चांगलं वाटत आहे. शैलेश सर, तुम्हाला एक प्रश्न की आता जसं सरांनी म्हटलं की चॅलेंजेस आहेत इथले. सो विल कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ our topic की what are the problems that people face in making films in Vidarbha. ॲज अ डिरेक्टर तुमच्याकडे सगळं आहे आणि तुमच्याकडे फंडिंग नाही आहे, असं कधी झालं आहे का?
आणि अनेक जणांकडे रिलीजच होत नाहीत फिल्म्स, जसं तुम्ही म्हणाले. तर रिलीज न झालेल्या फिल्म्सचं काय, आणि हाऊ डू वी ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम ऑफ नॉट बिंग एबल टू रिलीज द फिल्म्स विच आर मेड इन विदर्भ? काय करावं लागेल? मी जेव्हा जयंतीसाठी फंड रेज करत होतो, तर त्यावेळेस खूप लोकांना भेटलो मी. आणि तेव्हा नागपूरमध्ये एक जे पॅटर्न किंवा एक ज्या गोष्टी समजल्या मला, की इथे त्याच्या आधी फिल्ममध्ये ज्या लोकांनी पैसा लावला होता, दे हॅड व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्सेस. त्यांचे काही कंप्लेंट्स होते. म्हणजे कसले बॅड एक्सपिरियन्स? म्हणजे लोकांनी पैसे लावले होते, पण मग त्या डायरेक्टरनी फिल्म कंप्लीट नाही केली. ओके. कंप्लीट केली तर मग त्याच्यानंतर शूटच्या नंतर काय करायचं आहे हे त्या पैसे लावणाऱ्या माणसाला माहीतच नव्हतं. म्हणजे डायरेक्टर त्या so the- सीनमधूनच आउट झाला शूटिंग संपल्यानंतर. Okay. प्रोड्युसरला माहीत नव्हतं मग त्याच्यानंतर काय करावं लागतं. तर असे खूप लोक मला भेटले अँड दे सजेस्टेड मी ऑल्सो की काही करा आपण फिल्म नका करू. ठीक आहे. तो और मुझे लगा की वो जेन्युइन प्रॉब्लेम है. ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून मला वाटते की माझ्यावर कोणते रिस्ट्रिक्शन नसायला पाहिजे जेव्हा मी फिल्म करतो. आणि तो एक हे आहे की आर्टिस्टला नका सांगू की त्याला काय करायचं आहे, तो वो एक साइड रहता है. लेकिन नागपुर जैसे शहर में क्या वो लिबर्टी या प्रिविलेज हमारे पास में है? मुझे नहीं लगता वो है, बिकॉज वी डोंट हॅव द बॅकअप ऑफ स्टुडिओज. जर मी एक फिल्म करतोय तर मला वाटते त्या फिल्मला पैसा लावणारा जो आहे त्याच्यासाठी पण ती एक विन विन सिच्युएशन असली पाहिजे. तो दैट्स वाई आई चोज टू मेक जयंती. उसको इस तरीके से हमने पहले से ही पूरा प्लान बनाए थे कि वो फिल्म ने पैसा कमाना चाहिए. क्योंकि हर बार अगर ऐसा होगा कि फिल्म में पैसे लगाने वाला अगर रिकवर नहीं करेगा, वो कब तक फिल्म बनाएगा. तो अगर उसमें मेरा कुछ अचीव हो रहा है फिल्म बनने से, तो उसका भी कुछ अचीव होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा. फिल्म नागपुर जैसे शहर में एक एक्टर की या एक डायरेक्टर की नहीं हो सकती, वो पूरी टीम की होना चाहिए. पूरी टीम के सभी मेंबर्स ने उसको ओन करना चाहिए जब तक वो उसके सक्सेस तक नहीं जाती है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. यानी देर आर मेनी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स नागपुर में. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. इतने सीजन है, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो ये आप जानते भी हैं कि कई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है नागपुर में, अमरावती में. तो वो प्रॉब्लम्स वो बखूबी जानते हैं. सो बट देन there is no option but to go to Mumbai to get your studio work done. There is no option but to go to Mumbai for the technology that resides there. So Shantanu, what do you think? What is happening? What is that problem which you have known and what you have faced, and what kind of the challenges which Shailesh sir says? How have you understood them? What are you doing with those challenges? नहीं, हमारे जो आज के डिस्कशन के 3 कीवर्ड्स हैं ना, बस उसके ही आसपास घूम रहे हैं हम लोग. पैशन बहुत है भाई, भर भर के पैशन पड़ा है. पोटेंशियल डेफिनेटली है, हम लोग यहाँ से बाहर जाके काम कर ही रहे हैं सब लोग. प्रॉब्लम्स वो भी तो है. अब प्रॉब्लम्स क्या है, कितने हैं, उस पर जब हम लोग आते हैं ना, तो हमें क्या पता चलता है की आपल्याकडे कंटेंट भरपूर आहे. वी हॅव स्टोरीज टू टेल. ठीक आहे, पण ती स्टोरी सांगायची कशी, इथे येऊन आपण अडखळतो त्याला. कारण तिथे 2 पद्धती असतात. एका पद्धतीने ती एक ढोबळमानाने करतोय बरं, त्याच्या आतमध्ये जाऊ नये आपण. एक पद्धत असते जी आउट अँड आउट कमर्शियल वेने एक स्टोरी सांगितली जाते. दुसरी पद्धत जी असते ती थोडीशी आपण ज्याच्यामध्ये आर्ट फिल्म असा जो क्लास असतो त्या पद्धतीने पण तीच स्टोरी सांगितल्या जाते. म्हणजे मी इथून उठून मुंबईला गेलो, हीच कथा. मी इथनं निघालो, मग बस स्टेशनला गेलो, मग बसचा प्रवास, मग त्याच्यानंतर मी मुंबईत जाऊन पोहोचलो, असा पण होऊ शकतो. किंवा मी इथून उठून एका फायटर जेटमध्ये गेलो, मग तिथे फाईट सिक्वेन्स झाला आणि त्यानंतर मुंबईला पोहोचलो, असं असू शकतो. आजकालचा जो ट्रेंड आहे सादरीकरणाचा, तो थोडासा कमर्शियलला लोक प्रिफर करणारे असतात. त्यानंतरचा जो हे होतो, म्हणजे 2 पद्धती झाल्या, त्यानंतरचा मेजर इश्यू येतो तो असतो इन्व्हेस्टर्सचा आणि याचा. म्हणजे आपण जो प्रॉब्लेम फेस करतो त्याच्यामधला हा मेजर इश्यू आहे की मला सिनेमा जर बनवायचा असेल तर त्या सिनेमासाठी मला इन्व्हेस्टर लागतो. माझी गोष्ट माझ्याकडे आहे विदर्भात असताना, माझ्यासोबत काम करणारे माझ्यासोबत आहेत, माझे टेक्निशियन्स माझ्यासोबत आहेत, आणि त्यानंतर मला कन्व्हिन्स करावा लागतो एक माणूस जो याच्या सगळ्यात खर्च पैसा इन्व्हेस्ट करण्यात, दॅट इज द टफेस्ट पार्ट. कारण आपल्याला ते मॉड्यूल आता बिझनेस म्हणून राबवावं लागणार आहे. मी फक्त माझ्यासाठी माझी डायरी लिहितोय ती मी उद्या वाचेन, किंवा मी एक कविता लिहिली जी माझा मित्र वाचेल, इथपर्यंत ते मर्यादित नाही आहे. मी एक अशी वस्तू बनवतो आहे की जी वस्तू मला मार्केटमध्ये नेऊन समोर डिस्प्ले करायला लागणार आणि मला प्रेक्षकांना एनकरेज किंवा प्रोवोक किंवा पुल करावं लागणार की या तुम्ही माझा सिनेमा बघायला. आता यामध्ये अनेक गोष्टी आल्या ना, इसमें कई सारे फॅक्टर्स आ गए भाई.
कि मैंने 24 तारीख का एक फ्राइडे मेरी फिल्म रिलीज करने के लिए पकड़ के रखा है. या दिवशी माझ्या समोर कुठल्या फिल्म्स येत आहेत, माझी फिल्म मार्केटिंगमध्ये कुठल्या लोकांपर्यंत पोहोचली आहे, माझा विषय काय आहे, माझी सादरीकरणाची पद्धत त्यांना आवडणारी आहे का, कारण त्यांच्यावर मी माझं गणित बांधतो आहे. आणि ही फॅक्ट आहे, म्हणजे आपण मॅच्युअर्ड ऑडियन्स, ती मी मला आवडेल तसा सिनेमा करून मी तुमच्यासमोर ठेवाल, त्याचा लोकांनी आनंद घ्यावा वगैरे वगैरे, हे आपलं म्हणणं सगळं ठीक असते. पण अल्टिमेटली आपण काय फेस करणार आहोत, आपण हे फेस करणार आहोत की माझा ऑडियन्स कोण आहे, त्यांना काय आवडतंय, आपण कुठल्या दिवशी कुठल्या थिएटरमध्ये येतो आहे, त्या भागातली काय हे आहे, त्या उस पिरियड में इलेक्शन्स तो नहीं आने वाले, अभी आय एम फेसिंग दिस पिरियड. माझी एक रिलीज डेट होती मागल्या वर्षी फिक्स केलेली आणि आता एप्रिलमध्ये इलेक्शन्स डिक्लेअर झाले, माझा सिनेमा आपोआप आम्ही असं ठरवलं की पुढे जाणार आहे. तर हे नंबर ऑफ फॅक्टर्स आहेत ना, हे सगळे मॅनेज करून आपल्याला तो बिझनेस करावा लागतो. म्हणून सिनेमा ॲज अ बिझनेस करताना लोकांना कदाचित वाईट अनुभव येतात. पण हा सगळा विचार करून आपल्याला प्लॅन करावा लागेल. कारण काय, तर कारण आपल्याला मुळात ती फिल्म करायची आहे. म्हणजे ये सारे प्रॉब्लेम्स है इसलिए छोड़ना नहीं है भाई, हे सबको फेस करके मग तो रिव्हर्स प्लॅनिंग करायचा आहे. मग आपला विषय कसा आहे, त्याच्यामध्ये किती इन्व्हेस्ट केलेले चालतील आपल्याला, त्यातनं रिकव्हरीचे काय मोड्स आहेत, त्याच्यातनं किती सेफ झोनमध्ये जाता येईल, असा प्लॅन करून आपण जेव्हा हे करतो, किंवा तुम्ही जसं गणित जुळवलं, म्हणजे आय डेफिनेटली अप्रिशिएट इट की ज्या प्रकारे तुम्ही क्राऊड फंडिंग करून तो सिनेमा पोहोचवला, त्याला ज्या प्रकारचं ॲप्रिसिएशन मिळालं. कदाचित तुमच्या डोक्यात अजून 3-4 विषय असतील, पण तुम्ही तो जयंती जो करायचा ठरवला की ज्या इट्स क्रेडिटेबल आहे, त्याच्यामुळे तिथे हाच सगळा विचार केला गेला होता. आणि हेच सगळे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतो. बरं, याची उत्तरं काय, तर ही ते प्रोसेस करतानाच आपल्याला सापडतात की अरे नाही, मी एक शॉर्ट फिल्म केली, ती या पद्धतीने केली, यापेक्षा ही जर अशी केली असती तर जास्त लोकांना आवडलेली असती, अपील झाली असती, माझा मोटो जो होता तोच चांगल्या प्रकारे पूर्ण झाला असता. ही प्रोसेसमध्ये स्वतः लर्निंगची गोष्ट असते. म्हणजे यांनी जर असं सांगितलं छत्रपाल सरांनी की त्यांनी आधी एक फिल्म केली, त्याच्यानंतर त्यांना काहीतरी स्वतःला सापडलं होतं, त्यांच्यातला जो मेकर आहे तो अस्वस्थ होता, त्यांना असं वाटत होतं की दिस इज नॉट कम्प्लीट, आय शुड ट्राय मोर फॉर दिस किंवा रिमेक इट, आणि मग त्यांनी त्याच्यावर पुन्हा एफर्ट्स घेतले, त्यानंतर त्यांना इन्व्हेस्टर पण सापडला. तर ही प्रोसेस जी आहे ना, याच्यामध्येच आपल्याला त्याची उत्तरं पण सापडतात त्या प्रॉब्लेम्सची. तर एकूण असं आहे की माझ्या प्रवासात सुद्धा मला हेच सगळे प्रॉब्लेम्स झाले. माझा सिनेमा, मी जय जयकार नावाचा पहिला सिनेमा केला, तर त्यावेळेला माझं ते प्लॅटफॉर्मवर, म्हणजे फॉर्च्युनेटली मी काही लोकांच्या अशा संपर्कात आलो ज्यांनी मला सांगितलं की ओके, आपण हा सिनेमा करूया, तो एका मोठ्या लेवलला करूया. परेश रावल सर सिनेमा करायला तयार झाले, आणि मग त्यानंतर पुन्हा फायनान्सचा घोळ होणं, आणि मग तो पैसा नाही, तर मग एक स्टेज अशी येते की काय करायचं आहे बाबा, आपल्याला करायचं आहे की नाही करायचं या क्षेत्रात काम, आणि देन यू डिसाईड की नाही आपणच करूया आता. आणि मग तसंच काही मित्रांनी एकत्र येऊन पैसा जमा करणं, आणि मग त्यानंतर तुम्हाला फॉर्च्युनेटली त्याच्यामध्ये तो सिनेमा चांगला ॲप्रिशिएट होणं, किंवा मला दिलीप काकांसारखे नट मिळाले, दिलीप प्रभावळकर सरांसारखे, तर त्याच्यामुळे ते सगळं चांगलं. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये नाही का एक गंमत ही आहे की आप अगर उसके पीछे पैशनेटली पड़े हो ना, तो वो होता ही है, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती भाई. आणि बस त्या कॉन्फिडन्सवर चालायचं आहे, त्याच्यामुळे मग ते सगळं सोपं होतं पुढचं. Wonderful. Big round of applause. So this is pretty encouraging, inspirational कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं बोलने वाले कई लोग हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं होता. Many of us really face a lot of disappointment. We are not always lucky to get the kind of backing we want. छोड देते हैं, घरून प्रॉब्लेम्स असतात, सगळ्यांकडे पैसे नसतात लावायला. आई वडील म्हणतात खूप झालं आता, किती वर्ष तेच करणार आहे. So Ruturaj, I think I would like to ask you, ki as a struggling actor, we've all, I mean, I think all of you have at one time been little struggling this, struggling that. So as a struggling actor who has made it big now, yesterday also we were talking about how actors really have to develop and hone their skills. And as Shantanu was saying, ki with every film you learn, with every project you learn, how much of the training should an actor do? कोणचं ट्रेनिंग घेतलं पाहिजे? किती क्लासरूम बेस्ड पाहिजे? किती एक्सपिरियन्शियल पाहिजे? And how often should you go back to the theoretical aspects of acting or direction or filmmaking? There's so much written about cinema and how to make cinema. So as an actor, how much do you go back to the classroom? And what would you tell struggling actors to focus on, get your fundamentals right perhaps? ॲज अन ॲक्टर या 3 पॉईंट्सवर जे तुम्ही विचारलं मी ते सांगतो. पॅशन ऑलवेज तुम्हाला पाहिजे जेव्हा कुठे तुम्ही ड्राईव्ह करू शकता, पण त्या पॅशनमध्ये तुम्हाला ॲक्टिंग काय ते कळली पाहिजे. एक्झाम्पल देतो, जर इथे कोणी काही ॲक्टर्स असतील तर जर तुम्हाला मी म्हटलं की एक शॉट लावलेला आहे आता, किंवा एक नाटक आहे, एक सीन आहे, बेशुद्ध व्हायचं आहे, तुम्ही उभे होऊन असे बेशुद्ध झाले, सेट ओके, डायरेक्टर ओके, नाटकाचा सीन झाला, पण तुम्ही ॲक्टर बनले का त्या गोष्टीमुळे? आता सहसा तसं होतं आहे की 30 मिनटाची रील किंवा काही पण
सगळ्यांजवळ मोबाईल आहे, हे आहे. तर किंवा एखाद्या शूटमध्ये तुम्ही जाता आणि एखादा सीन ओके झाला तर तुम्ही ॲज अन ॲक्टर ओके होऊन जाता असं तुम्हाला वाटतं. तर त्याच बेशुद्ध होण्यामागे जेव्हा मी थेरॉटिकल नॉलेज किंवा वर्कशॉप्स केले किंवा जे काही शिकलो, तेव्हा मला कळलं की बेशुद्ध होणं ही ॲक्टिंग आहे, पण तो आंगिक अभिनय आहे. वाचिक अभिनय पण असतो, आहार्य अभिनय पण असतो आणि सात्विक अभिनय पण असतो. आणि त्या सात्विक अभिनयामध्ये एक भाव असतो मूर्छित होणं. म्हणजे तोच सीन मी जर मूर्छित होणं हा भाव करू शकलो, म्हणजे मी आतमधनं स्वतःला बेशुद्ध करू शकतो का, या प्रश्नाचा जेव्हा मी स्वतःला विचारला तेव्हा मला उत्तर मिळालं नाही आणि मला माहिती नाही मी किती वर्षानंतर ते करू शकेल. सो हा जो ॲक्टिंगचा डिफरन्स आहे तो मला जेव्हा कळला तेव्हा आपसुकच मला असं वाटलं की जितकं निवडता येईल, जितकं वेचता येईल, जितकं समजता येईल तेवढं समजावं लागेल. आणि त्यानंतर जेव्हा मी म्हणजे जे काही PG केलं ॲक्टिंगमध्ये, तेव्हा माझा जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता तोच होता, एक्सप्लोरिंग ॲक्टिंग टेक्निक्स. तर मी सगळ्या वर्ल्डचे जे काही ॲक्टिंग टेक्निक्स होते त्यांना कम्पेअर केलं आपल्या इंडियन ॲक्टिंग टेक्निक्सशी. ते खूप वास्ट करून घेतलं मी, पण ते जे काही झालं. बट त्यामध्ये मला एक कळलं की स्टानिस्लावास्कीची काहीतरी मेथड आहे 5+5 10, त्यांची ती 10 ॲक्टिंग आहे. त्याच्यानंतर मायझनरची काही टेक्निक आहे 8+2, त्यांचे पण 10 आहेत. ही 10 इज ॲक्टिंग. असे सगळ्यांचे काहीतरी वेगवेगळे मेथड्स आहे. मग मला ते लक्षात आलं की हे त्यांचे आहे. आणि खूप लोकांचा प्रॉब्लेम हा होतो की 5+2 बघितलं, 8+2 बघितलं, 5+5 10 होतं, 8+2 10 होतं, पण 20-10 पण 10च होतं. असे प्रत्येकाचे वेज जेव्हा कळतात तेव्हा खूप लोकांचा हा स्ट्रगल होतो की त्यांच्याजवळ 9 आहे, त्यांना फक्त 1 पाहिजे, पण 50 वर्ष तो एकच मिळत नाही आणि त्यांना माहितीच नाही ते, कारण 20-10 करत असतात. सो ही गोष्ट जेव्हा मला कळली तर एकदम जे काही ॲक्टर्स आहेत त्यांना सांगायला की तुमचा वे तुम्हाला शोधावा लागेल, तुमची प्रोसेस तुम्हाला शोधावी लागेल, पण त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यांचं ग्रामर समजावं लागेल. आता मी मॅथ्सचं एक्झाम्पल दिलं त्याच्यामुळे तुम्हाला इझिली ना, कारण इन्फायनाईट वेज आहे. जर फक्त ॲडिशन पकडलं तर 1.0001 + 9.999 पण 10 होतात. फक्त ॲडिशनचे इन्फायनाईट वेज आहेत. असं एक तुमचं इक्वेशन पण असू शकतं ज्याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन सगळं राहील. पण आता मॅथ्सचं एक्झाम्पल दिल्यामुळे तुम्हाला 10 माहिती आहे, पण हा ॲक्टिंगचा 10 कसा आहे हे मी अजूनही एक्सप्लोर करतो आहे. सो हीच गोष्ट सगळ्यांना सांगायची आहे. आणि या 10वरून अजून एक गोष्ट आठवली की ज्या रिजनमधनं आपण आहे किंवा जिथे आपण आपलं पॅशन जे उत्स्फूर्त निघालं इथं, म्हणजे जे आपल्याला इथे पॅशनेट फील होतं किंवा हे पॅशन जे काय तुम्हाला इथे सापडलं, ज्या रिजनमध्ये तुम्ही आहे, जिथनं ज्या सर्कमस्टन्सेस, ज्या सोशल सिच्युएशन्समधनं तुम्ही निघालेले आहेत, तर या 10वरनंच ते आठवलं की प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला तुमच्या सुरुवातीला 10 on 10 नाही मिळणार. इथे सगळे जे फिल्म मेकर्स, म्हणजे जे डिरेक्टर्स आहे, रायटर्स आहे, यांची पण तीच जर्नी आहे. ॲज अन ॲक्टर आपण त्यांना एक मदत करतो, त्यांच्या कॅरेक्टर्सला जिवंत करतो. तर ती 10 on 10 तुम्हाला नाही मिळणार. हा एक अट्टहास ठेवणं ॲज अन ॲक्टर मी की मला एकदम परफेक्ट डिरेक्टर, एकदम परफेक्ट स्टोरी आणि माझी फिल्म परफेक्टली काय म्हणतात ते कमर्शियल आस्पेक्ट जे काही येतात, 7 राहील, 8 राहील, पण तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांनी ते 10 करायची जिद्द तुमच्यामध्ये पाहिजे. कधी कधी रायटिंग कमी राहील तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये टाकावं लागेल काही, कधी कधी त्यांच्या सल्ल्यानेच ऑब्व्हियसली, कधी कधी तुम्हाला ही पण जिद्द ठेवावी लागेल की कॉस्ट्युम एडी नाही आहे सेटवर, तर तुम्हालाच तुमचा कंटिन्युटी एडी बनावा लागेल. आता मी एक शूट केलं, त्याच्यानंतर 2 दिवसाचं त्याचं पॅचवर्क होतं. तेव्हा ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी मला असं वाटलं की मी पूर्ण फिल्मचा अल्गो जेव्हा मी एडिटिंगमध्ये गेलो होतो ते बघितलं, तो अल्गो काढून ठेवला होता मी, जेणेकरून वेळेवर, मला माहिती आहे की बजेट 2 दिवसाचं सँक्शन झालेलं आहे. ॲज अन ॲक्टर माझी भूमिका काय आहे फिल्म मेकिंगमध्ये हे मला वाटतं हे सांगावं असं. बजेट 2 दिवसांचंच सँक्शन झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 30-32 मोंटाजेस आणि सीन करायचे आहे. मला माहिती नाही की तो सीन कोणत्या वेळेस तो करणार आहे, मला माहिती नाही की वेळेवर कधीही त्या 2 दिवसांमध्ये हे करावं लागेल. मी माझा अल्गू काढून सगळं माझं प्रिपरेशन केलं होतं, जेणेकरून मला वेळेवर यांनी म्हटलं की हा सीन करायचा आहे, तर मला माहिती पाहिजे की हा सीन लागणार कुठे आहे आणि त्याच्या आधीचा सीन काय, त्याच्यानंतरचा सीन काय. कारण तुम्ही बघताना येणार
आणि तुम्हाला नाही माहिती की ह्या प्रॉब्लेममुळे जी 6 महिन्यानंतर पॅचवर्क झालं. ॲज अन ऑडियन्स तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही माझी परफॉर्मन्स बघायला याल, 3 तासामध्ये तुम्ही म्हणाल की यार हे काय मधात काय झालं काहीतरी. सो ह्या गोष्टीची पण जिद्द किंवा ह्या गोष्टीला सामोरी जावं लागेल तुम्हा सगळ्यांना. कधी कधी असं होईल की तुम्हाला वेळेवर स्क्रिप्ट मिळाली तर या गोष्टी मी जे म्हणतो आहे मग म्हणाल की असं कसं होईल हे एकदम. तर फिल्म्स नथिंग बट अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, आणि तुम्हाला नॉलेज जे घ्यायचं आहे इट कुड बी थिएटर, इट कुड बी तुमचा कोणता तरी वे. सो यावेळी ते होऊ शकतं. आय थिंक मी माझा आन्सर दिलेला Thank you so आहे. होप much. सो तुम्हाला कळलं असेल. Very well done. Thank you so much. Very passionately spoken that too. So that brings me also कि जो पैशन तो है, पोटेंशियल भी बहुत है, तो कौन सा प्रकार का पोटेंशियल आप देखते हैं अपने? We have literature, we have the landscapes, we have the culture, we have the music, we have some kind of history in this land. Adaptations कडे आपण वळता का? As directors, when you choose a script, or as writers, would you want to adapt any literature of the region into your cinema? Have you done so? Of the literature of Vidarbha? मी सगळ्यांनाच हा प्रश्न विचारणार आहे, हा सगळ्यांसाठी आहे कॉमन, की what is the kind of culture that you wish to not just the contemporary, but have you thought about its traditions and its ह्यांचा आहे छत्रपाल सरांचा आहे नक्षल प्रॉब्लेमवरती आपला जयंतीचा जो विषय आहे तो यांनी केला आहे अबाउट फार्मर सुसाईड. दीज आर ज्वलंत जे प्रश्न आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त या मातीतला कुठली गोष्ट कुठे समोर आणायची अशी वाटते तुम्हाला? रिजन वाईज पाहिलं तर सगळ्यात आधी भाषा पण एक आहे जे येते, आणि जयंतीमध्ये आम्ही ते केलं आहे की आम्ही आपल्या इकडच्या भाषेमध्ये ती फिल्म केलेली आहे. त्याच्यानंतर आहेत म्हणजे हिस्टॉरिकल हे असतात, रेफरन्सेस असतात. छत्रपालची फिल्म आहे तर जो इश्यू आहे सेंट्रल इंडियाचा त्याच्यावर त्यांनी केली. बट नॉट नेसेसरी की आपण प्रत्येक फिल्ममध्येच ते घेऊ शकतो किंवा त्याची गरज पडेल आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टीची. जसं नरेंद्र सरांची आता जी फिल्म आहे ती आहे तर तो हा रिजनचा प्रॉब्लेम आहे. फार्मर सुसाईड इज प्रॉब्लेम ऑफ दिस रिजन. तो तिथे आपण घेऊ शकतो. बट आपण त्या विषयाच्या बाहेर पण जाऊन एक नॉर्मल मेनस्ट्रीम फिल्म पण शूट करू शकतो जी एक प्लेन एंटरटेनर असेल आणि ती नागपूरमध्ये करू शकतो. मला वाटते ते बॅरियर्स आता नाहीच आहेत की फक्त मुंबईमध्येच ते होऊ शकतं. कारण आता तुम्हाला तेवढे मोठे इक्विपमेंट घेऊन ॲज फार एज कॅमेरा इज कन्सर्न ते कुठे पण अवेलेबल आहेत, कुठेही तुम्ही करू शकता आणि कोणत्याही सिटीमध्ये. कारण आता अनलेस अँड अंटिल यू आर नॉट डुईंग अ हिस्टॉरिकल फिल्म, जर रिअलिस्टिक फिल्म आहे आजच्या तारखे कंटेम्पररी फिल्म आहे ती कोणत्याही शहरामध्ये तुम्ही शूट करू शकता. काल अभिषेक पण तेच बोलला की कास्टिंग करताना पण तो फरक आता नाही राहिलेला आहे. तर मला वाटते आहे म्हणजे काही फिल्मची रिक्वायरमेंट असेल त्या रिजन स्पेसिफिक काही गोष्टी असल्या पाहिजे, देन इट्स ओके. अदरवाईज कोणतीही फिल्म कोणत्याही शहरामध्ये शूट होऊ शकते आणि ती झाली पाहिजे असं मला वाटतं. हां, मला पण असंच वाटतंय. म्हणजे तुम्ही जर असं म्हटलात की विदर्भातनं अशा कुठल्या गोष्टी आहेत का ज्या मला मांडायला, तर अशा गोष्टी आहेत. पण No, would you like to adapt the literature of Vidarbha? Would you like to do an adaptation of the music or the history or the architecture? डेफिनेटली आय वुड That लव्ह kind टू. of cultural topics would you like to handle? हां, आय वुड लव्ह टू. अशा काही गोष्टी आहेत, पण तरी पण मी सांगताना माझ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रिफर करतो काहीतरी दुसऱ्यांचा अडॉप्ट करण्यापेक्षा, कारण त्याच्यामध्ये मला माझी ओरिजिनॅलिटी मिळते किंवा माझा जास्त कनेक्ट मिळतो. Fair enough, fair enough. आणि दुसरी गोष्ट मला अशी पण वाटते की मी जर विदर्भ रिजनचा असेल तर माझ्या गोष्टी या विदर्भाभोवतीच फिरावे हे गरजेचं नाही आहे. Not at आणि all. आता आपण ज्या याच्यात आलो आहे ना त्या याच्यामध्ये तो विदर्भातला फिल्म मेकर आहे ही आयडेंटिटी असण्यापेक्षा तो एक चांगला फिल्म मेकर विदर्भातला आहे असं असणं जास्त हे आहे. सो जास्त प्रिफर आपण ते करूया की चांगले फिल्म्स बनवणं. Absolutely. Chatrapal sir. मी ॲक्च्युली व्हेरी फ्रँकली विदर्भातलं एकदम झाडी लँग्वेजमधलं लिटरेचर नाही वाचलं आहे आणि आय वुड लव्ह टू अडॅप्ट. माझा सिनेमा मी आतापर्यंत जो मला समजला आहे तो खूप पर्सनल आहे. हो. आता माझ्या पुढची स्टोरी नागपूरमधली सेट आहे 90s मधली, जेव्हा आम्ही शाळेत होतो. हो. दुसरी स्टोरी आहे ती MP मध्ये सेट आहे, कारण मला हंटिंग आणि जंगलाचं खूप प्रेम आहे. Absolutely. तर स्टोरीज माझ्या इकडच्या आहेत.
पण मी लिटरेचर व्हेरी फ्रँकली मी झाडीमधलं लिटरेचर शोधतोय, मला नाही पडलं. आणि फायनली इट शुड टच मी, आणि आय एम व्हेरी शुअर बाकी फिल्म मेकरला पण ती टच झाली पाहिजे, तेव्हाच एवढं मोठं प्रपंच आणि खडतर जर्नी ती वी कॅन डू इट, राईट. तो ते खूप महत्वाचं आहे. तर मला डेफिनेटली एकदम मातीतली स्टोरी जी मी नाही लिहिली ती करावीशी वाटेल, ती मी अजूनपर्यंत भेटली नाही, शोधतो आहे. तो एक आहे ना सिनेमा सर, तुम्ही म्हणाला की एक आत्ता बोलता बोलता तुम्ही सांगून गेले होते की एका व्यक्तीने केली आहे एक झाडीपट्टीत. हा, तुषांत इंगळे नावाचा फिल्म मेकर आहे. त्यांनी हॉलिवूड म्हणजे त्यांनी झाडीपट्टी नाटकाच्या बॅकड्रॉपवर त्यांनी स्वतःची स्टोरी केली. दॅट इज नॉट अडॅप्टेशन, दॅट इज नॉट अडॅप्टेशन. आणि एलिमेंट्स ऑफ दॅट फोक आर्ट अँड दॅट कला आहे. बाबू बँड बाजा यांनी लिहिलेली, राजेश पिंजाळींनी फिल्म जी केलेली आहे ती पण अतिशय रूटेड फिल्म आहे. ओके. अँड सर आपल्याला नाही, माझे जे दोन्ही सिनेमे आहेत ते विदर्भाच्या प्रश्नाशी आहे, विदर्भाच्या कल्चरशी आहे. आणि आपण जे कल्चर जिथं राहत होते त्याच्यावर सिनेमा करायलाही पाहिजे. पण ॲज अ प्रोड्युसर मी तुम्हाला सांगतो की आपण फक्त कल्चर घेऊन आपण किती सिनेमा बनवणार. शेवटी त्याचं फायनान्शियल मॉडेल पण आपण बघितलं पाहिजे. फायनान्शियल मॉडेल समजा सक्सेस होईल तरच एखादा निर्माता पुढे जाईल असं मला वाटतं. फायनान्शियल मॉडेल बघणं फार गरजेचं आहे. आणि बरेच लोक इथं प्रोड्युसर याच्यासाठी निराश होतात की मुंबईवरनं बरेच लोक स्वप्न विकणारे येत असतात. इथे मोठमोठे स्वप्न दाखवतात, मोठमोठे फायनान्शियल मॉडेल्स दाखवतात. एखाद्याने समजा एखादं स्वप्न विकत घेऊन समजा सिनेमा बनवला तर निश्चितपणे त्याला निराशा येणार आहे. पण आपण त्याचं आपल्याला किती पैसा लावायचा आहे, आपल्याला किती पैसे लावून किती पैसे आपण कमवू शकतो, आपल्याकडे चॅलेंजेस काय, आपल्याकडे थिएटरचे काय चॅलेंजेस आहे, आपल्याकडे व्ह्युअर्स कसे आहे, आपल्याला कोणचा क्लास आपला सिनेमा बघणार आहे, हे सगळ्याचा अभ्यास करून एक चांगलं आपण फायनान्शियल मॉडेल समजा आपण बनवलं तर मला असं वाटतं प्रोड्युसर म्हणून एक चांगला व्यवसाय आहे असं मला वाटतं. व्हेरी गुड. अँड देर आर मेनी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ना इन दिस रिजन, अँड देर इज ऑलवेज अ scarcity of the right technology, the right kind of what can we say, the ethos. एक इकोसिस्टमच नाही आहे असं म्हणतात नागपुरात. तर तुमच्याकडे काय सोल्युशन्स असतील टू हॅव दॅट? इफ यू हॅव दॅट एज अ प्रॉब्लेम, व्हॉट कॅन बी द सोल्युशन टू दॅट प्रॉब्लेम वेअर नथिंग इज इन अ कोहिसिव्ह मेथड लाईक इन बॉम्बे और पुणे? हाऊ कॅन नागपूर हॅव इट? काल परवा जब्बार सरांनी सांगितलं की हे नागपूर एडिशन का हा, पुढच्या वर्षी PIFFच्या ऐवजी नागपूर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल होऊ शकतं. सो दॅट कॅन बी अ मोटिवेटिंग फॅक्टर की नागपुरात कॅन वी नॉट इन्क्रीज आवर स्कोप. तर त्याच्याबद्दल नाही, जसं आता शंतनू जसं म्हणाला की इथं पॅशन आहे, निश्चितपणे आहे, पोटेन्शियल आहे. नॅशनल अवॉर्ड मिळणारे दिग्दर्शक शंतनू सारखे झाले, संजय सुरकर सारखे झाले, आपल्या इथं सुभाष घे इथले नागपुरातले जे मुंबईला गेले, राजकुमार हिराणी सारखे मोठे डायरेक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर हे नागपूरच्या मातीतले, विदर्भाच्या मातीतले आहे. मला असं वाटतं थोडंसं आपल्याला कल्चरल जे स्पिरिट आहे, म्हणजे आपण सिनेमाचं एक कल्चर इथं डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. आणि पॉलिटिकल जे व्हील आहे ते पॉलिटिकल व्हील याच्यासाठी फार आपल्या इथं कमी पडतं. आपल्या इथं आपण डेव्हलपमेंटचे जे मापदंड जे वापरले आहे, एखादा पूल बनवला, एखादा रोड बनवला, एखादा फ्लायर बनवला म्हणजे आपल्या एरियातली डेव्हलपमेंट झाली. हा जो डेव्हलपमेंटचा आपण क्रायटेरिया बनवला आहे, मला असं वाटतं हा पूर्णपणे चुकीचं नाही म्हटलं तरी बऱ्याच अंशी चुकीचं आहे. आपल्या इथं कल्चरल आपण जे डेव्हलपमेंट जसं म्हणतो, आज इतक्या वर्षानंतर आजही आपण पुणे मुंबईवर अवलंबून आहे. अजूनपर्यंत इथं नागपुरात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इथं नाही आहे. इथं आजही एखादी गोरेगाव फिल्म सिटीसारखी नागपुरात सिटी कोणी मागणी पण नाही केली. आज मी बऱ्याच जवळपास 35-40 वर्षापासून बघतो, मी वेगवेगळ्या पक्षाचे वेगवेगळ्या विचाराचे सरकार आले. मी ज्या पक्षात काम करतो त्या विचाराचे सरकार बरेच वर्ष इथं होतं. पण सिनेमा बनवण्यासाठी इथं जे कल्चर पाहिजे किंवा इथं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे ते बिलकुल नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर नसलं, तसं वातावरण नसलं तर तशी चर्चा होत नाही. तशी चर्चा होत नसल्यामुळे तसे निर्माते तयार होत नाही. तसे निर्माते तयार होत नसल्यामुळे ज्या पद्धतीनं पुण्या मुंबईला सिनेमे येतात तसे नागपुरात विदर्भात येत नाही. बऱ्याच चांगल्या पैकी इथं पोटेन्शियल आहे. चांगले ऋतुराज सारखे इथं नायक आहे, आपल्या इथं डिरेक्टर्स आहे, शंतनू सारखे आपल्या इथे डिरेक्टर्स आहे. फक्त इथं चांगले लोकेशन्स आहे. आज आम्ही ह्या दोन्ही ज्या मूव्ही केल्या ह्या विदर्भातच शूट केल्या आहे. आम्ही गडचिरोलीसारखे झाले, भंडारा गोंदियासारखे जिल्हे झाले, अतिशय चांगले लोकेशन्स तिथे आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्याला जे कॅमेराज आहे, जसं आता शैलेश बोलला, कॅमेराज इथं आहेत, इथं एडिटिंग स्टुडिओज आहे, इथं DI स्टुडिओज आहे, सगळं इथं आहे.
फक्त एक पॉलिटिकल विल समजा इथं राहिलं तर मला असं वाटतंय कदाचित पुण्या मुंबई सारखेच इथं निर्माते तयार होतील आणि चांगले सिनेमे इथं बनतील जे इंटरनॅशनल स्टँडर्डचे राहून मोठमोठ्या याच्यात क्षेत्रामध्ये मोठमोठ्या अवॉर्ड्स घेऊन त्यांची तिथपर्यंत त्या लेवलचे आपण सिनेमे बनवू शकतो असं मला वाटतं. थँक्यू. अच्छा, एक शेवटचा प्रश्न विच इज अबाउट ॲज यू सेड की एक कल्चर असतं, प्रत्येक शहराचं एक कल्चर आहे, प्रत्येक शहराला एक आयडेंटिटी आहे. आपल्या नागपूरची फक्त संत्रीच अशी ओळख नाही आहे किंवा तर्री पोहा पण अशी ओळख नाही आहे. वी हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग कल्चरल बेस अँड इट्स जस्ट दॅट आय फाइंड there's a lot of diffidence in anything that we do, and then there is one step backwards that we take. Is that true? Do you find this as a common thing? You can say, Chitrapal sir, you can, की आपल्याकडे टॅलेंट आहे, पॅशन आहे, मला potential असं आहे. नाही वाटत. ही आपली खूप सायकोलॉजी आहे आणि प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक लोकल फिल्म मेकरला असाच प्रश्न विचारला जातो की तुम्ही फिल्म मेकिंग इज, एवढे डायरेक्टर्स आहेत माझ्यासोबत, दे विल अटेस्ट टू मी, वन्स यू स्टार्ट फिल्म मेकिंग यू हॅव टू पुट युअर कार्ड्स ऑन द टेबल अँड यू हॅव टू गो. ठीक आहे, तुम्हाला तिथे एक स्टेप बॅकचा विचार करण्याचा मौका भेटत नाही, त्याच्या पहिले भेटतो, Not as a त्याच्या filmmaker. पहिले भेटतो, पण हां. वन्स यू कमिट टू अ फिल्म you can't be diffident. To anything. I'm talking about all the youngsters here in the crowd. I'm talking about filmmaking only, Filmmaking, okay. because that is the what I can speak Right. about So very frankly. actually my question, the follow through आणि was, मला असं वाटतं की इथल्या ऑडियन्सनी मुंबईला सोडून ग्लोबल हां. सिनेमाकडे, आणि दॅट्स वाय दिस हां. फेस्टिवल इज सो सच अ गुड अ हां, प्लॅटफॉर्म. absolutely. आणि हा थोडा वैश्विक विचार केला पाहिजे. जर इथला सिनेमा कमर्शियली कारण होत नाही, कारण इथला ऑडियन्स पैसे देऊन फिल्म पाहत नाही. सिंपल आहे. जर जो विदर्भातला ऑडियन्स खिशातनं पैसे काढून फिल्म पाहायला सुरुवात करेल तर इथल्याच फिल्म बनतील. Absolutely. पुण्याचे सगळे प्रोडक्शन हाऊसेस इथे शिफ्ट होतील, Absolutely. स्टुडिओ इथे येतील, ॲज सिम्पल एज दिस. पण जर आपले सिनेमे आपल्या सिनेमेचं, आपण आज मी एक विनर नावाचा फिल्म पाहिला, पुष्कळ हाऊसफुल शो होता, पुष्कळ लोकांनी बाहेरून मला सांगितलं की त्यांना आवडला, तो इराणियन सिनेमा होता. तर कदाचित आपल्या सिनेमाचं मार्केट जसं नागपूरच्या आहे. बाहेर कुठेतरी अजून ठिकाणी पण असू शकतो. तर हा विचार इथल्यांनी केला पाहिजे. डिफिडंटचा हा कॉन्सेप्टच काढून टाकायचा. 2006 मध्ये एक फिल्म फेस्टिवल झालं, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, असं चर्चासत्र झालं होतं, मला नक्की आठवतं. त्याच्यामध्ये कन्क्लुजन हे निघालं होतं, विदर्भात सिनेमा बनवू शकत नाही. बापरे, आणि बापरे, आता हे किती खरं आहे तुम्ही किती खरं, इमिजिएटली तुम्हाला absolutely. हे कळेल. त्यामुळे डिफिडंट इज नॉट हां, तसं याच्यामध्ये फक्त ॲड करतो की असं म्हटलं जातं की हाऊ टू राईट अ गुड स्क्रिप्ट. तर पहिले राईट अ स्क्रिप्ट, ती गुड आहे का बॅड आहे याचा विचार नंतर करा, आणि मग ट्राय टू इम्प्रूव्ह इट, त्याला बेटर कसं करता येईल याचा विचार करा. अल्टिमेटली यू विल गेट अ गुड स्क्रिप्ट. इट्स सेम विथ फिल्म मेकिंग. छान सिनेमे कसे बनवायचे, आधी सिनेमा तर बनवा, आणि आधी सिनेमा आणि त्याच प्रोसेसमध्ये तुम्ही शिकणार आहात, आणि मग त्याच्यानंतर छान सिनेमा पण होईल. सुदैवाने आपल्याला सर मिळतात, मेंटॉर मिळतात, किंवा अशा ॲक्टिव्हिटीज सुरू झालेल्या आहे, याच्यामधनं काहीतरी ज्ञान ॲड होत चाललेलं आहे सगळ्यांचं. म्हणजे आपल्याला जी काही ऊर्जा लागते ती मिळते आहे आता. सो वी आर इम्प्रूव्हिंग, वी आर गेटिंग बेटर डे बाय डे. त्याच्यामुळे मग छान सिनेमा पण बनेल. आणि जर तुमच्याकडे चांगला सिनेमा असेल तर फॉर्च्युनेटली आता जी माध्यमं अवेलेबल आहेत सिनेमा पोहोचवण्याची, हे फक्त सिनेमा थिएटर नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही OTT प्लॅटफॉर्मकडे जाऊ शकता, त्याच्यावर तो असू शकतो, जो विश्वात सगळीकडे जगात पोहोचू शकतो. तर मग या सगळ्यासाठीची जी फर्स्ट स्टेप आहे ती ऑलरेडी स्टार्टेड ॲज यू सेड, आणि त्याच्यामुळे लेट्स होप की आपण त्याच्यापुढे अजून पुढे जाऊ आणि अजून छान छान फिल्म्स बनतील. ॲब्सोल्युटली सर. आणि ऑडियन्सेस पाहिजे असतात. सिनेमा तुम्ही बनवता, आपल्याला पाहायला आवडतात. ऑडियन्सेस, ॲज सर वॉज सेइंग, की दी ऑडियन्सेस फॉर सिनेमा इट सेल्फ किती आहेत. तुम्ही उठून किती जण तिकीट काढून सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन मूवी पाहता. How many of us go? And there was another question, and this is going to be my last question before I throw the conversation open to questions from the audience. That we have a very, we had this culture of film societies in our country. सत्यजित रायांनी पहिली फिल्म सोसायटी बनवली, काढली. नागपुरातल्या सर्वात जुनी फिल्म सोसायटी आहे सिनेमॉन्टाज. त्याचे किती सदस्य आहेत इथे दिसत आहेत मला. किती जणांना माहिती आहे, हाऊ मेनी ऑफ यू नो ऑफ दिस फिल्म सोसायटी विच स्क्रीन्स वर्ल्ड क्लास अँड वर्ल्ड सिनेमा एव्हरी संडे ॲट दीनानाथ हॉल. सो इफ वी टेक इट अपॉन आवर सेल्व्स टू वॉच गुड theater, we watch good cinema, automatically the language and grammar of good cinema is going to be available for us. Automatically those of us who want to create something with the use of their own creativity,
who want to take an idea from the stage of an idea into execution, त्यांना तो आहे मार्ग उघडा, आपल्याकडे आहे उपलब्ध सिनेमा. And then international film festivals like these create the culture of watching good cinema, and automatically the more cinema you watch, the better you are going to be at understanding good cinema. Samar Nakhathe sir has given us a hugely popular way of looking at the problem of how to understand cinema. What is the language and grammar of cinema? How to watch even an ad which you watch on television. It's a magcha uddeshya काय आहे? How is it produced? How is it created? So that becomes the passion, that becomes the potential of filmmaking, and that becomes also the way to resolve any challenges or problems that may occur during the process of filmmaking. Thank you so much, and we throw the conversation open to the audience. हॅलो, माय नेम इज केतन नेवास्कर. तर आपण विषय घेतला होता ऑडियन्सचा, की बुवा ऑडियन्स फार महत्त्वाची आहे. जर आपली ऑडियन्स इव्हॉल्व्ह झाली, जितकी आपली ऑडियन्स इव्हॉल्व्ह होईल तितकाच आपला सिनेमा इव्हॉल्व्ह होऊ शकेल. तर या विषयावरती माझा एक ॲक्च्युली एक्सपिरियन्स होता. तर मी माझ्या एका फ्रेंडला एक सिनेमा रेकमेंड केला, तिने तो बघितला आणि त्याच्यानंतर तिने मला फोन करून म्हटलं की यार काय, म्हणजे थोडासा एक थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा होता, एंगेजमेंटवाला सिनेमा होता. ती म्हणे की यार माझ्या ओरिजिनली म्हणजे माझ्या लाईफमध्येच इतके प्रॉब्लेम म्हणा किंवा इतकं माझं स्ट्रेस्ड आउट असते मी, त्याच्या एक एस्केपिझम म्हणून मी एक सिनेमाकडे बघते आणि म्हणून मी सिनेमा बघायचं ठरवलं. तू सांगितलं मला, तर मी विकेंडला बघायला बसले. तर मला तिथे काहीतरी फार भयानकच दुसरं ट्रूथ दिसलं जे माझं नव्हतं. तर मग तिचा प्रश्न होता की माझे प्रॉब्लेम्स आहेत, तर मी का बरं दुसऱ्या कोणाचे प्रॉब्लेम्स बघावे किंवा का बरं मी, म्हणजे इट वॉज डिस्टर्बिंग फॉर हर. आणि त्याचं माझ्याकडे एक ॲक्च्युली काही सोल्युशन नव्हतं. मी तिला नाही सांगू शकलो की बॉ you know why it is important. Yeah, so what is your question, please? What is your question? How do we deal with this kind of a situation Where you want to watch escapist cinema rather than reality. व्हॉट्स तुला दोन पद्धती आहे प्रॉब्लेम्स सोबत हे करण्याचा, एस्केपिझम और फेस द प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो शी इज नॉट अ ऑडियन्स ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड. प्रत्येक सिनेमाचा ऑडियन्स हा वेगळा असतो. सिनेमा हा रिलिजन आणि सेक्स सारखा पर्सनल गोष्ट आहे सगळ्यात, असं मला वाटतं. ठीक आहे. पण प्रत्येकाचा आवडीचा सिनेमा वेगळा असू शकतो. काही लोकांना काही सिनेमे ते डोक्यावर घेतात, काही सिनेमे बिलकुलच आवडत नाही. हा खूप पर्सनल प्रश्न आहे. आणि तो तिला जर एस्केपिझम म्हणून नसेल आवडत असेल तर शी इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हू डझंट लाईक टू फेस हर प्रॉब्लेम्स. मे बी अशा सिनेमामधनं शी माइट हॅव एबल टू फेस हर प्रॉब्लेम्स. तर तिला सजेस्ट कर की डोंट गिव्ह अप, एस्केपिझम पहा, पण असे सिनेमा पण मध्ये मध्ये पाहा जा, यू माइट सॉल्व युअर प्रॉब्लेम्स. Yeah, you should. I personally don't think you can't enforce, कारण ही इज अ चॉईस ना. आर्ट कसं कन्झ्युम करायचं ही त्या ज्या आर्टची अप्रिशिएट करणाऱ्या माणसाची चॉईस आहे. वी कॅन सजेस्ट अँड वी कॅन बी व्हेरी फ्रँक विथ हर की यू नो एस्केपिझम इज नॉट द ओनली सोल्युशन इन द वर्ल्ड, राईट. एन्फोर्स म्हटलं ना तू, या फील्डमध्ये मला नाही वाटत कोणीच फोर्स करून येतं. या फील्डमध्ये येणारेच लोक तसे फोर्स करून येत नाही, तर मग जे बघणार आहे त्यांना कसं एन्फोर्स करू शकतो आपण, है ना. गुड इवनिंग सर. सर वन क्वेश्चन फॉर सर, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि सर आप नागपुर के ऊपर एक मूवी बनाए जो रामटेक मंदिर है, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप एक मूवी का वो करें सर. नागपुर में सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन रामटेक जो मंदिर है, टेम्पल है, उसके ऊपर एक मूवी होनी चाहिए सर. नहीं, मैं सिनेमा बनाने के तैयार हूँ. आप फाइनेंशियल पार्टनर करके आ जाओ मेरे साथ. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई विल कम सर. The producer himself is saying. So there you have it in a nutshell. Somebody wants to make a film, and the challenge is already there to find a financial partner. हेलो, मेरा नाम विनोद डवरे. मैं बिलोंग नागपुर से करता हूँ, बट अभी 30 साल से मैं भी बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर करके वर्क करता हूँ. अभी जिसका साहब ने जो बताया कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जिस दिन उन्होंने अगर यहाँ पे इंडस्ट्री क्या है, जिसको फिल्म वालों को एक इंडस्ट्री का अगर दर्जा दिया, तो यहाँ बहुत अच्छी फिल्में बनती है. अब बनाई,
अभी जयंती बनाई इन्होंने अपने शैलेश जी ने, बहुत अच्छी फिल्म थी, जो मैं खुद उस फिल्म का एज ए सेंसर मेंबर था, वो सेंसर महीने की थी फिल्म। उस समय उनको बताया था मैंने कि फिल्म बहुत अच्छी बनी, और नागपुर के लोगों ने उसको अच्छा सजेशन भी दिया है, अच्छी फिल्म बनी। ऐसे फिल्म अगर अभी जिसका साहब की भी फिल्म बनी है 13वां, अभी मेरे को देखने का मौका नहीं मिला, मगर बट देखूंगा फिल्म, क्योंकि लोगों से मैंने अप्रोच लिया कि फिल्म कैसी बनी, तो लोगों का एक अच्छा सजेशन मुझे मिला है। सर व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए। नागपुर में सर बना रहे, अच्छी फिल्म बन रही है, और रामटेक की बात बोले तो रामटेक बहुत अच्छा लोकेशन है। लेकिन क्वेश्चन पूछिए सर, तो अगर क्वेश्चन होगा तो पूछिए। क्वेश्चन यही कि जो जितने फिल्म मेकर बैठे जो विदर्भ के यहाँ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा कमेंट है। हाँ यार, थैंक बहुत यू, अच्छी खुशी हो रही है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। There's a question here, the young man in the checked shirt. There's one behind as well. Sir, please keep your questions direct and short. हेलो There's one there. मेरा सवाल स्क्रीन राइटिंग के बारे में है। Script writing. To Shantanu, to No, anybody? हाँ, सभी से, मतलब सर से, शैलेश सर से, शैलेश सर से, छत्रपाल सर से। All right. मैंने हाथ देखी है, जयंती भी देखी है। सो स्क्रीन राइटिंग में आप जब पेपर पर वो पूरा आइडिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्योंकि लाते हैं, तो ऐसे क्या पहलू थे जिनके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ा, और वो मतलब वो पूरी प्रोसेस क्या थी स्क्रीन राइटिंग पे लाने की अपने आइडिया को, सभी चीज़ों को ये करते हुए? क्योंकि तो मैं सबसे जानना चाहूँगा, मतलब शैलेश सर से जयंती मैंने देखी, शांतनु सर की मैंने फिल्म भी देखी है। सो घात मास्टर क्लास है स्क्रीन राइटिंग में, मानता हूँ, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे केदार के, तो वो पूरी प्रोसेस क्या थी एक आइडिया को कि एक स्टेप बाय? घात की प्रोसेस थोड़ी यूनिक थी। मैंने बोला जैसे कि वो शॉर्ट फिल्म से शुरू हुई, तो शॉर्ट फिल्म का स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी था, एंड वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो मैंने 2 चैप्टर्स एडिशनल लिखे। दोनों चैप्टर्स एडिशनल लिखते वक्त मैं और मेरा जो अमित था, प्रशांत था, ये हम घूम रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे, तो जो भी हमको कैरेक्टर्स मिल रहे थे, समहाउ दे बिकम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो वो एक साल तक वो लिखी गई धीरे धीरे। एंड फाइनल चैप्टर में थोड़ी न्यूडिटी थी, तो दृश्यम फिल्म्स बोला कि हमें नहीं चलेगा ये। तो मैंने बोला आई एम नॉट कमिटिंग कि मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई। तो आई ट्राइड एंड इट वर्कआउट। सो वो 1 साल तक धीरे धीरे वो स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई। यूजुअली ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, बाकी लोग भी आई डोंट नो उनका प्रोसेस अलग होगा, बट घात का स्टोरी ऐसा था। नहीं, ये सेम प्रोसेस ही फॉलो की जाती है। आपको क्या बताना चाहिए, बी प्रिसाइज, और फिर आप लिखिए सारी चीज़ें, और फिर उसे कम करते जाइए। जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये चीज़ हट जाए तो मेरी फिल्म डिस्टर्ब हो जाएगी, बस वही चीज़ें रखिए और द फाइनल थिंग विल बी रेडी। तो जो भी अननेसेसरी है सब छांटते जाओ, पहले सारा लिख दो। दैट्स व्हाट आई फॉलो। तो हर एक की अलग अलग स्टाइल भी हो सकती है। चले सर को पूछते हैं उनकी स्टाइल क्या है। नहीं सही है, मतलब हर किसी का वो बहुत पर्सनल अप्रोच हो सकता है स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर में, कि वो लिखते हुए हमें खुद ही पता चलता है कि वो अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके ऊपर काम होते रहता है। अभी मैं जो फिल्म शुरू कर रहा हूँ उसका 6 महीने पहले मुझे लग रहा था कि हो गया है काम, लेकिन अभी मैं फिर से उसके ऊपर अभी तक काम कर रहा हूँ, तो वो वापस से एक नया ड्राफ्ट उसके ऊपर बनता है। तो वो मुझे लगता है स्क्रिप्ट राइटिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक वो फिल्म आप शूट नहीं कर लेते तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप रहता है। तो वो हर किसी का अपना तरीका है करने का। टेक्निकली तो फिर वो फॉर्मेट तो सभी यूज़ करते हैं कि उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, सीन कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा। So एक very unique what happened, if have you seen घात in मामी, I think, right? तो वो जो पेरकू का कैरेक्टर है वो अमित शेंडे is my good friend of mine. तो he came to my house and we were like just brainstorming, ऐसे करते हैं, and then suddenly we found a character. And the moment I found a character, next दिन विकास आया जो जिसने डायलॉग लिखे घात के, and I told him and we were so excited. तो हमने लिख दिया उसको। तो ये थोड़ा सा यूरेका मोमेंट भी आएगा। जो नॉर्मल प्रोसेस है कि तुम कोई सिनॉप्सिस लिख के शुरू करता है, फिर स्क्रीन प्ले बनाता है, कोई जैसे मैं पर्सनली मुझे स्क्रीन प्ले लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, सिनॉप्सिस आई फाइंड ट्रबलिंग। तो ये तो बेसिक फॉर्मेट होता है। उसके सिवा जैसे सबने बताया कि इवॉल्व होता है, कुछ यूरेका मोमेंट्स आते हैं, कुछ 6 महीने बाद भी, जैसे शैलेश ने बोला कि 6 महीने बाद भी लगता है कि नहीं यार ये कुछ और बेटर हो सकता। इट्स कॉन्स्टेंटली, इट्स बहुत क्रिटिकल है स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर पर्टिकुलरली फॉर मी। आई पर्सनली थिंक कि मैं स्क्रिप्ट राइटर ही हूँ, मेरी स्क्रिप्ट कोई बनाता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टर बन गया हूँ।
हॅलो सर, मी अजिंक्य वासे बोलतोय. मी व्हिडिओ एडिटर आहे आणि मी पण 5 वर्ष मुंबईला होतो. शेमारूमधून काम केलेलं आहे. मला प्रश्न असा आहे सर, की आता जे जनरेशनमध्ये म्हणजे बघतोय आपण ओपन AI कडून ChatGPT लॉन्च झालेला आहे. प्लस आता सोरा म्हणून एक AI लॉन्च करतायत व्हेरी सून. तर त्यामुळे व्हिज्युअली आता काल जे अभिषेक सरांनी म्हणाले होते, अभिषेक बॅनर्जी सर, की 20 इयर्समध्ये कम्प्लिटली आपली मूवीज CGI वरती किंवा VFX वरती बनणार. तसंच ग्राफिकल वेज आणि स्क्रिप्टिंगच्या वेजच्या हिशोबाने इवन कम्प्लीट फिल्म आपण बनवू शकतो असं आपलं काय म्हणते ChatGPTच्या थ्रू किंवा पूर्ण AIच्या थ्रू. तर त्याच्यावरती तुम्हाला काही चॅलेंजेस वाटतात का? आणि हे इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही जेव्हा योगदान देतो, आम्ही आपलं फिल्म बनवतो. मी AI वर पुष्कळ काम केलं मिड जर्नीमध्ये. मिड जर्नी ChatGPT दोन्हीवर मी पुष्कळ इंटरेस्टेड आहे. सध्या तरी सोरा आय हॅवंट ट्राईड येट, पण मी सोराचे व्हिडिओ पाहिलेले आणि इट्स माइंड ब्लोईंग. पुढच्या 10 वर्षामध्ये डेफिनेटली एक सिंगल माणूस विदाऊट कॅमेरा वापरता, विदाऊट ॲक्टर चा करताना आपल्या घरामध्ये पूर्ण फिल्म बनवू शकणार आहे आणि ती एकदम रिअलिस्टिक वाटणार आहे. हे डेफिनेटली इज कमिंग. पण आता सध्या AIचा जो प्रॉब्लेम आहे, ॲटलिस्ट जनरेटिव्ह AI मिड जर्नी आणि DALL-E 3चा प्रॉब्लेम हा आहे कन्सिस्टन्सी ऑफ कॅरेक्टर्स. म्हणजे ॲक्टर कन्सिस्टंट नाही आहेत. यू हॅव ट्राईड मिड जर्नी. मिड जर्नीमध्ये ॲक्टरचे चेहरे कन्सिस्टंट नाही आहेत. प्रत्येक वेळेला ॲक्टरचा चेहरा बदलतो आहे. सो हा एक प्रॉब्लेम आहे. तो एकदा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला की देन देर इज नो लुकिंग बॅक. द कॅमेरा इज गोईंग अवे. इट्स ऑल हॅपनिंग इन अ रूम. बट ऑफकोर्स त्याचे चॅलेंजेस नंतर वेगळे येतील, पण ॲज ऑफ नाऊ इट्स द सेम पाथ. हॅलो सर, वेलकम टू नागपूर. तुम्ही नागपूरचेच आहात. मला सरांना प्रश्न विचारायचा आहे की इन दिस कोविड इरा, म्हणजे माझं स्वतःचं पर्सनल हे आहे, दॅट वी हॅव वोकन अप टू मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री. एक वेगळा ॲस्पेक्ट, जिथे तुम्ही आज जे फायनान्सेस बोलला, जिथे तुम्ही कमर्शियल हे शब्द वापरले, आणि मल्याळम फिल्म इंडस्ट्री कुठेही त्याला केटर करताना दिसत नाही आहे. मग ते कुठल्या ऑडियन्सचा विचार करून पिक्चर्स बनवत असतील? जसं ग्रेट इंडियन किचन झाला, नाया टू नायाचा पिक्चर झाला, आत्ता जो कठल द कोर नावाचा पिक्चर झाला, तर ते कुठल्या ऑडियन्सला, म्हणजे आज तुम्ही ऑडियन्सच्या गोष्टी करता, ऑडियन्सचं हे करायला बघता, तर कॅन यू थ्रो दॅट लाईट ऑन द ऑडियन्स अँड दॅर एक्सपेक्टेशन्स? मी आता केरळ फिल्म फेस्टिवलला राहत होती, तर मी त्रिवेंद्रमला गेलो होतो. तिथला ऑडियन्स खूप इव्हॉल्ड आहे, व्हेरी फ्रँकली. मराठी ऑडियन्स इज व्हेरी गुड ऑडियन्स. तिथे एक कल्चर आहे, आणि अशा वेगळ्या सिनेमांना तेच. आता फॉर एक्झाम्पल एक फॅमिली नावाची फिल्म आहे, डॉन पॅलेथेरा, खूप आर्ट हाऊस फिल्म आहे. ती कमर्शियली रिलीज होते. अशी फिल्म तर हिंदीमध्ये तर चान्सच नाही, मराठीमध्ये पण अशा फिल्म रिलीज खूप मुश्किल जाईल. तर तिथला ऑडियन्स पैसे देऊन असे सिनेमा पहिला थिएटरमध्ये येतो, हा फरक आहे. आणि ती मराठी ऑडियन्स इज ऑल्सो व्हेरी गुड, पण तो कदाचित काही गोष्टींमुळे तो पैसे देऊन येत नाही, तो OTTवर पाहतो किंवा व्हॉट एव्हर. तर तो मला तरी तेच वाटतं. हॅलो. माझा प्रश्न म्हणजे कोणीही देऊ शकतो उत्तर, पण माझा प्रश्न असा आहे की जेव्हा परवा आम्ही नखाते सरांचं जे वर्कशॉप अटेंड केलं, त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की सिनेमाला कसं बघायचं आणि कसं अप्रिशिएट आणि रिस्पेक्ट द्यायचं. सो बट वी सी दॅट वी गो टू सिनेमा बेस्ड ऑन सम रिव्ह्यू और सम क्रिटिक्स काय लिहितो त्याच्यानंतर बघतो आम्ही. द क्रिटिक्स मेनी टाइम्स दे राईट ऑफ द सिनेमा ॲक्च्युली. And so how do you deal with that actually? You know, at times I have seen that the worst review film turned out to be the best movie, and the best review, and I'm from management field, I know everything can be bought today. The best review films are the very very horrible movies actually. So how do you people deal with this particular phenomenon of critics writing your work down actually? Shailesh, Santanu, you and नहीं, 2 गोष्टी हैं. एक वो जो क्रिटिक भी है ना, वो भी सब्जेक्टिव लिख रहा है. उसे क्या पसंद आया उसको अप्रिशिएट कर रहा है, या फिर अदर सेकंड ऑप्शन आपने जो दिया वो अगर नहीं है तो फिर ये है कि उसका एक डैमेज तो हो ही रहा है मुझे, कि यार उसने एक न्यूज़पेपर में अगर उसके बारे में निगेटिव रिपोर्ट दे दिया है तो उसके जो अफेक्ट हो रहे हैं लोग, वो अफेक्ट हो गए ही. इट्स अ बैड थिंग विच हैपन्स टू अ फिल्म मेकर. बट एट द सेम टाइम ये भी होगा कि अगर फिल्म अच्छी है
तो इट विल ग्रो ग्रेजुअली. ऐसी कई फिल्में हैं जो सेकंड वीक वर्क की है, थर्ड वीक वर्क किया है, कि कोई तो भी देख के आता है और बोलता है अरे यार इग्नोर दैट रिपोर्ट, जाके देख मैंने देखी है बहुत मजा है, तो माउथ पब्लिसिटी पे भी चलती है फिर वो. और फिर ऐसी भी कई फिल्में हैं जो चली ही नहीं उस दरमियान और फिर 10 साल बाद एज अ कल्ट मूवी वो उभर के आई है. अंदाज अपना अपना इज गुड गुड एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो वो भी है. सर चले सर. वही आंसर है, मतलब मीडिया के फिल्म रिव्यूज पे ये डिसीजन नहीं कर सकते हम लोग कि फिल्म देखना है या नहीं देखना है. मैं खुद मीडिया में 11 साल काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि रिव्यू लिखने वाले को फिल्म देखना आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो और वो दूसरे पैरामीटर्स हो सकते हैं फिल्म देखने के. फिल्म बनाने में बहुत मेहनत जाती है. वो एक रिव्यू लिखने वाला उस फिल्म का फ्यूचर या बिजनेस डिसाइड नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि अलग चीज़ों पे वो डिसीजन होना चाहिए. So we have two last questions for the day. One from Samar Nakhati sir. नहीं, एक अजय गंपावार सर से. अच्छा ठीक है ना. आणि जब्बार सर also wants to say something. हेलो. Yes sir, please one question please. To ऋतुराज दादा. ऋतुराज दादा से मेरा एक सवाल है. जैसे आज मराठी सिनेमा के पास कोई स्टार एक्टर नहीं है, हमारे पास वो स्टार फैक्टर नहीं है. नहीं सर, बट एक सिंगल हैंडेडली क्राउड पुलर जो हम कहते हैं, जैसे दादा कोंडके थे अपने ज़माने में, वो आज शायद मुझे तो नहीं लगता कि है. तो मुझे आपसे ये सवाल है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं एज एन एक्टर. आपको भी एक स्टार बनना है, तो आपका अप्रोच क्या रहेगा टू बी अ स्टार फ्रॉम दी गुड एक्टर. विनर पाहिली का तू फिल्म? विनर आजची फिल्म याचा आन्सर होतं. आज ज्यांनी विनर पाहिली असेल तर, आणि क्राऊड पुलर नाही आहे, ऑब्विसली नाही आहे, म्हणून मला स्कोप आहे मे बी. ठीक आहे. सो दिस इज द आन्सर. इथे जे सगळे आहेत गेस्ट, त्यांच्या बहुधा 2 फिल्म आलेल्या आहेत. तर एक फिल्म झाल्यानंतर स्ट्रगल संपतो का, प्रेशर संपतं का, किंवा पहिली फिल्म आणि दुसरी फिल्म याच्या मधला स्ट्रगल कसा असतो, काय असतो? सर कुठलीच फिल्म झाल्यावर स्ट्रगल संपत नाही. एव्हरी टाइम यू हॅव टू अप्रोच इट एज इफ इट्स युअर फर्स्ट फिल्म आणि डू युअर बेस्ट. देर इज नो अदर वे सर. पहिलं सक्सेस पण जे असतं ना, मी अब्दुल कलामांचं पुस्तक वाचलं होतं, त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं पहिलं सक्सेस जे असतं ते ठीक आहे, म्हणजे लोकांना वाटतं की भेटलं, आणि सेकंड सक्सेस जे असतं ते तुम्ही ओन करता, की तुम्ही ते डिझर्व करता, म्हणून ते सेकंड प्रोजेक्ट किंवा त्याच्यानंतरचे प्रोजेक्ट अजून जास्त मेहनती असतात आणि मेहनत जास्त करावी लागते.